ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। I offer my humble pranams at the lotus feet of Thakur Ma Swamiji. My respectful pranams to our revered Gyanalokanandaji Maharaj, Secretary of this center, and respects to all the staff members present and my dear students. Welcome to you all for our regular value education session. So, revered Secretary Maharaj is here to address you all regarding the values and the essentials required for a student life to be successful. He has a lot of expertise in this field. He goes to many educational institutions, inspires the youth. He has a lot of experience as an orator, also as a worker in educational institutions. He had headed 2-3 schools before coming to the center. So it's our privilege and fortune to have him with us. I request him to enlighten all our students, and you also, if you have any questions, please feel free to interact and get them clarified. Thank you very much. Revered Maharaj, please. नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे परतत्ते सदालीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरत वीरेशं त्वं नमाम्यहम्। नन्दन्तु सर्वभूतानि स्निह्यन्तु विजनेष्वपि स्वस्त्यस्तु सर्वभूतेषु निरातङ्कानि सन्तु च शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु परस्परं समृद्धि सर्ववर्णानां सिद्धिरस्तु च कर्मणाम्। I welcome you everybody here in this session, morning session entitled Value Education Class. I utter some mantras in the glorification of Swami Vivekananda and the values also. I utter some mantras praying goodness for everyone. What are these? What are the meaning? Namasri Yatirajaya Vivekananda Sure. विवेकानंद उद्देश्य प्रणाम मंत्र, जिनी शूर, जिनी वीर, जिनी देवता स्वरूप। नमः श्री यतिराजाय, जिनी यतिराज माने सन्यासी राजा। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये, देवता स्वरूप स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय, जिनी सच्चित सुख स्वरूप। सत्स्वरूप माने अस्तित्व स्वरूप, चित माने ज्ञान स्वरूप, आनंद बुझते असुविधा नहीं, ऑल हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस यू कैन से, एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस। This is our Swarupa. Brahma Satyam Jagan Mithya Jiva Brahmaiva Napara. আমরা প্রত্যেকেই সেই ব্রহ্ম স্বরূপ। ঈশ্বরের স্বরূপ যা, আমাদের জীব হলো, কিন্তু স্বরূপে তো আমরা এক। জীব ব্রহ্মৈব নাপর, জীব আর ব্রহ্ম আলাদা নন। अहं देवो न चान्यस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाग सच्चिदानंद रूप नित्य मुक्त स्वभाववान। असाधारण सुंदर भावना। আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে দেবতার স্বরূপ।
ন চান্যস্মি, আমি তুমি অন্য কেউ নেই, দেবতা ছাড়া অন্য কেউ নেই। অসাধারণ সুন্দর ভাবনা। বিদেশে স্বামীজি গিয়ে বলছেন, sinners, it's a sin to call a man so, it's a standing libel on human nature. বিদেশিকে স্বামীজি দেখেছিলেন যে সর্বত্র শুধু পাপ পাপ করে বলা হচ্ছে। পাপীকে পাপী বলা পাপ, স্বামীজি বলছেন। আমরা পাপী হতে যাব কেন? আমরা অমৃতের সন্তান। শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাহ আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থু ভেদাহমেতম পুরুষম মহান্তম আদিত্যবর্ণম তমসা পরস্তাৎ। আজকে এই সেশনে আমি সব অমৃতের সন্তান বলেই প্রত্যেককে বলতে চাই, ভারতীয় ভাবনায় আমার সামনে যারা বসে আছে, পাশে রয়েছে, সর্বত্র যারাই রয়েছে সবাই হচ্ছে অমৃতের সন্তান। একদা এ ভারতের কোন বনতলে কে তুমি মহান প্রাণ কি আনন্দ বলে উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, শোনো বিশ্বজন শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ, দিব্যধামবাসী আমি জেনেছি তাহারে, মহান্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে জ্যোতির্ময়, তারে জেনে তার পানে চাহি, মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো অন্য পথ নাহি। জন্ম যখন নিয়েছি মৃত্যু অবধারিত, এতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু এই মৃত্যু শরীরের মৃত্যু, কিন্তু আমি তুমি অবিনশ্বর। অদ্ভুত একটি ভাবনা দিয়েছেন। সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। সৎ মানে এক্সিস্টেন্স। তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি তুমি 100 বছর বাঁচতে পারো, যেটা সাধারণভাবে মানুষের বলা হয় পরমায়ু, শতায়ুর বই মনুষ্য, মোটামুটি 100 বছরের কাছাকাছি বেঁচে থাকে মানুষ। তুমি 100 বছরও বাঁচতে পারো, 200 বছরও বাঁচতে পারো। আমরা কজন বলবো না 100 বছরই খুশি, 100 বছরই না? যদি সুস্থ থাকি আর অর্থবিত্ত টাকা পয়সা এগুলোর কিছু অভাব না থাকে, তাহলে হ্যাঁ 200 বছর মন্দ নয়। এবার 500 বছর বললে ঠিক আছে, তাহলে তাই হবে। 1000 বছর, এভাবে দেখবে যতক্ষণ পর্যন্ত অনন্ত জীবনের অধিকারী না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মনে হবে না, শান্তি নেই। ভূমৈব সুখম একটি কথা বলা আছে, বিরাটের মধ্যে সুখ, ক্ষুদ্রতার মধ্যে সুখ নেই, তাই না? কারণ আমরা বিরাট স্বরূপ। তাহলে আমরা মরতে চাই না মানেই হচ্ছে আমাদের স্বরূপটা হচ্ছে অস্তিত্ব, আমরা ধ্বংস চাই না, তাই না? সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ। চিৎ মানে জ্ঞান। কেউ মূর্খ থাকতে চাও এখানে যারা আছো? একজনও মূর্খ থাকতে চাই না, কারণ আমাদের স্বরূপটা হচ্ছে জ্ঞান স্বরূপ। আর কতটা জ্ঞান চাই? শুধু এই অডিটোরিয়ামের মধ্যে বসে আছি এখানেই, শুধু কলকাতায়, শুধু ভারতবর্ষে, যেখানে যাব, সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যাব, শুধু ইতিহাসের জ্ঞান, ভূগোলের জ্ঞান, বিজ্ঞানের জ্ঞান, কারিগরির জ্ঞান, যেটাই জিজ্ঞেস করে বলবে হ্যাঁ এই জ্ঞানটাও তো চাই আমার। কতক্ষণ তুমি তৃপ্ত হবে না? যতক্ষণ পর্যন্ত অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী না হচ্ছে, ঠিক কি না? অনন্ত জ্ঞান, কারণ আমরা অনন্ত। অনন্ত জ্ঞান আমাদের স্বরূপ, সচিৎ আনন্দ। আমরা দুঃখ চাই না কেউ, তাই না? শুধু এই ঘরে আনন্দ, ঘর থেকে বেরোবো, কলকাতায়, ওই যে ভারতবর্ষে যেখানে যাব সেখানে। আর কতটা আনন্দ? 10%, 50%, 70%, 80%, না 100%, পর যদি 200% হয় সেটা। এবার যতক্ষণ পর্যন্ত দেখবে অনন্ত আনন্দের অধিকারী না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার মন কিছুতেই ভরবে না। এটাই সত্য কিনা? প্রত্যেকের এটা উপলব্ধি কিনা? এটাকেই অসাধারণ সুন্দর শব্দ চয়ন করেছে সচ্চিদানন্দ। এই সচ্চিদানন্দ রূপ, সচ্চিৎ সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে। স্বামী বিবেকানন্দ এসছেন আমাদের এই স্বরূপকে বোঝাবার জন্য। একসঙ্গে বলবে, তোমরা ছোটরা কথা বলতে ভালোবাসো, তাই না? কতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়, সেজন্য আমি মাঝে মাঝে কথা বলার সুযোগ করে দিই, কিন্তু সেগুলো হবে শিক্ষণীয় কথা, কিছু উৎসাহ উদ্দীপক জীবনদায়ী কিছু কথা আমরা আজকে বলবো, শুনবো। একসঙ্গে বলবে, উঠো জাগো মুসাফির, ভোর ভই अब रैन कहाँ,
যশোবথৈ যশোবথৈ ও খোবথৈ जो जागत है ও পাবত है। কি অসাধারণ সুন্দর ভাবনা দেখো। উঠো জাগো মুসাফির ভোর ভই। মুসাফির হচ্ছে পথিক, আমরা সবাই পথিক। আমাদের লাইফ ইটস এ জার্নি। ইউ ক্যান টার্ম ইট অ্যাজ পিলগ্রিমেজ অলসো, বাট দিস পিলগ্রিমেজ ইজ নট ফ্রম কলকাতা টু কেদারনাথ, বাট ফ্রম ব্রুট ম্যান টু বুদ্ধ ম্যান। কি অসাধারণ সুন্দর ভাবনা। আমাদের জীবনটা একটা যাত্রাপথ। এই যাত্রাপথকে আমরা তীর্থযাত্রা বলতে পারি, কিন্তু এই তীর্থযাত্রা কলকাতা থেকে কেদারনাথের পথে তীর্থযাত্রা নয়, বলা হচ্ছে পশু মানবত্ব থেকে বুদ্ধ মানবত্বের পথে যাত্রা। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আজকে অনুষ্ঠান করছি। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের এই যাত্রার বলবো পথ প্রদর্শক এবং আমাদের সহযাত্রী হয়ে আমরা যে যে অবস্থানে থাকি না কেন সেখান থেকেই তাদের উত্তরণের জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। একটি সুন্দর কথা আছে, কামিং টুগেদার ইজ এ বিগিনিং, কিপিং টুগেদার ইজ এ প্রোগ্রেস, ওয়ার্কিং টুগেদার ইজ এ সাকসেস। Don't go ahead of me, I may not follow. Don't go behind me, I may not lead. But go by the side of me, hand in hand. তাই না? স্বামী বিবেকানন্দ হচ্ছে আমাদের সেই বন্ধু। আগেও নন, পিছেও নন, পাশে যেন কাঁধে কাঁধ দিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে এসে কিন্নাম রোদিষি সখে তৈ সর্বশক্তি আমন্ত্রয়স্ব ভগবান ভগদম স্বরূপম ত্রৈলোক্যমেতদখিলম তব পাদমূলে আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড় কদাচিৎ। আমরা যারা বসে আছি কেউ জড় বস্তু আছি? প্রত্যেকে চৈতন্য স্বরূপ, ঠিক কিনা? এই কথা শুনলেই কত আনন্দ হয়। কিন্নাম রোদিষি সখে, ওহে বন্ধু কাঁদছ কেন? বলছে উইপ অ্যান্ড ইউ উইপ অ্যালোন। তাহলে কাঁদতে থাকলে সারা জীবন একা একাই কাঁদতে হবে, সব বন্ধুরা পালাবে। খুব জরুরি কাজ ভাই, তোর সঙ্গে থাকতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু পারছি না বলে সব কেটে পড়বে। কিন্তু তুমি আনন্দ করো, দেখবে রইল পরে আমার বাড়ির জরুরি কাজ, আমি তোর আনন্দ ছেড়ে তোকে ছেড়ে যাব না। এটাই সত্য কিনা? সেজন্য কাঁদলে হবে না। লাভ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড লাভস উইথ ইউ। তুমি আনন্দ করো, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমার পাশে এসে আনন্দ করতে শুরু করবে। সেজন্য কাঁদাটা কোনো সমাধান নয়, পেছুতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে, তাই না? ফেস দ্য ব্রুট, স্বামীজি সেজন্য বলছেন অনওয়ার্ড মার্চ, গো ফরওয়ার্ড, চরৈবেতি চরৈবেতি আস্তে ভগ আসীনস্য ঊর্ধ্ব তিষ্ঠতি তিষ্ঠত সেতে নিপদমানস্য চরাতি চরাতো ভগ চরৈবেতি চরৈবেতি। তুমি বসে থাকলে ভাগ্যটা বসে থাকবে, যদি উঠে দাঁড়াই ভাগ্যটা উঠে দাঁড়াবে, চলতে শুরু করলে ভাগ্যটাও চলতে শুরু করবে। চরৈবেতি চরৈবেতি, অনওয়ার্ড মার্চ, গো ফরওয়ার্ড, চল চল চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল, অরুণ প্রাতে তরুণ দল, চল রে চল, উষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত, আমরা টুটাবো তিমির রাত, বাধার বিন্ধ চল, চল রে চল। এই হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্নাম রোদিষি সখে, ওহে বন্ধু কাঁদছ কেন? তো এই সর্বশক্তি, তোমার মধ্যে সমস্ত শক্তি রয়েছে। আমরা সবাই জগদীশ্বরের সন্তান, জগন্মাতার সন্তান, ঈশ্বর আল্লাহ ভগবানের সন্তান, তিনি সর্বশক্তিমান। আমরা যদি তার সন্তান হই, আমরাও সর্বশক্তিমান। ইফ ইউ থিঙ্ক ইউর সেলফ উইক, উইক ইউ উইল বি। ইফ ইউ থিঙ্ক ইউর সেলফ স্ট্রং, স্ট্রং ইউ উইল বি। যদি নিজেকে দুর্বল ভাবে দুর্বল হব, শক্তিশালী ভাবলে শক্তিশালী হব, তাহলে দুর্বলতার ভাবনা ভালো না শক্তিশালী হওয়ার ভাবনা ভালো? ঠিক কিনা বলো? যত তুমি চিন্তা করবে না, দুশ্চিন্তা করে চিন্তা আরও পেয়ে বসবে। কোনটা বেশি ক্ষতি করে আমাদের? দুটো শব্দ আছে, চিতা এবং চিন্তা। বলছে চিতা চিন্তা দয়োর মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী, চিতা দহতি নির্জীবম চিন্তা প্রাণসমম বপু। কি অর্থ?
চিতা চিন্তা দ্বয়োর মধ্যে চিন্তা নাম গড়িয়েছে। চিতা এবং চিন্তার মধ্যে চিন্তাটা ভয়ঙ্কর বেশি শক্তিশালী বলা হচ্ছে এখানে, ভয়ঙ্কর বেশি ক্ষতিকর বলা হচ্ছে। কেন বলা হচ্ছে? চিতা কি করে? যদি কেউ মরে যায় সব দেহটাকে পোড়ায়, আর দুশ্চিন্তা তুমি আমি সজীব সতেজ রয়েছি, তাই না? জীবন্ত মানুষটাকে তিল তিল করে দগ্ধ করছে না, তুষানলে দগ্ধ করছে দুশ্চিন্তা। খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না, ট্যাবলেট খেয়েও ঘুমোনো যায় না, তাই না? দুশ্চিন্তা ভয়ানক। সেজন্য দুশ্চিন্তা কোনো সমাধান নয়, কিন্তু এটা বুঝতে হবে। বলছে গতে শোক না কর্তব্য ভবিষ্যম নৈব চিন্তেত বর্তমানেন কালেন বর্তয়ন্তে বিচক্ষণা। আমরা চিন্তা করি, কি করি? চিন্তা করতে গিয়ে ইস আমি কি ভুল করে ফেলেছি, তাই না? শুধু পশ্চাত্তাপ করতে থাকি। এটা না করে যদি এটা করতাম, আচ্ছা এটা দিয়ে কোনো দিন কোনো সমস্যার সমাধান হবে? ভুল যেটা হবার হয়ে গেছে, যেটা ভালো হবার সেটা হয়ে গেছে। সেজন্য বলছে যেটা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে আর তুমি সময় নষ্ট করো না। যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, সেটার উপর আমার তোমার কোনো হাত নেই। তীরটা ছুঁড়ে দিয়েছি, এর উপরে আমার কোনো হাত আছে? কোনটার উপর হাত আছে? যে তীরটা আমার হাতে আছে সেটা কোনটা? বলছে বর্তমানটা আমার হাতে আছে, যেটা চলে গেছে সেটার উপর হাত নেই। আবার আরেক ধরনেরও ভুল করি আমরা, কি? যদি আমি দেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে যাই কি করব? যদি মন্ত্রী হয়ে যাই, ভোট আসছে, একটা টিকিট যদি পেয়ে যাই, তাহলে আচ্ছা মানে এই সুযোগ সুবিধা আসবে, এই টাকা অমুক জায়গায় গেলে এত খাতির করবে, এই চিন্তা শুরু হয়ে গেল। শুধু ব্রুডিং, আকাশ কপোল কল্পনা, তাই না? আমার যদি 100 কোটি টাকা থাকে তাহলে আমি কি করব? তুমি হিসেব করতে শুরু করছো, এই ওখানে একটা প্রাসাদ বানাবো, ওই দ্বীপটা কিনে নেবো, ওই একটা জাহাজ করে নেবো, একটা পার্সোনাল ফ্লাইট থাকবে, তাই না? এই করে তুমি একবারে ফানুস হয়ে গেছো। এর কোনো মূল্য আছে? বলছে ভবিষ্যৎ নৈব চিন্তায়, ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাববে না। তাহলে কী করতে হবে? বর্তমানেন কালেন বর্তয়ন্তে বিচক্ষণা। যারা বিচক্ষণ ব্যক্তি, বুদ্ধিমান, মেধাবী, তাই না, বিবেচক, বিচারশীল, বলছে তারা বর্তমানকালে বাস করেন। জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে সবাই বলবে, যার যিনি আদর্শ, কেউ হয়তো বলবে না কি সিনেমা নায়কদের দু একটা নাম টাম বললে বোধহয় ভালো হয়, তাই না? কে কে আছে? ছেলেরা বলো দু একটি পুরুষ চরিত্রের নাম। হ্যাঁ, নায়ক, গ্রেট হিরো, এখনকার দিনের সিনেমা, হিটস সিনেমা, তাই না? একটা দুটো নাম বলে দাও না, আমি তো বলতেই বলছি। কে? হ্যাঁ, অমিতাভ অনেক পুরনো হয়ে গেছেন, তাই না? এরকম নায়ক নায়িকা, এদের বলবো যে এ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কেউ বলবে না রাজনীতি, না এই ইংল্যান্ডের যিনি প্রধানমন্ত্রী, কেউ বলবে জাপানের, যার কাছে যেটা ভালো লাগবে, বিখ্যাত। কেউ বলবে অমুক নোবেল লরিয়েট, তাই না? কেউ বলবে অমুক সঙ্গীতজ্ঞ, বলতেই পারো। কিন্তু বলছে না, এরকম যে যত সেলিব্রিটি হোক, যে যত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হোক, তিনি তোমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন। তাহলে কে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি? এই মুহূর্তে তোমার সামনে কে রয়েছেন, সেটা হচ্ছে জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তুমি যখন যেখানে উপস্থিত থাকছো, তোমার সামনে যিনি উপস্থিত তিনি জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তুমি তার সঙ্গে কেমন আচরণ করছো, তাকে কতটা শ্রদ্ধা করছো, সম্মান করছো, সেটা দিয়ে কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হবে। তোমার সম্বন্ধে জগতের
চিন্তা ভাবনা সেই অনুযায়ী হবে। সেজন্য কোনো রাষ্ট্রপতি, কোনো প্রধানমন্ত্রী, কোনো সেলিব্রিটি তোমার আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন। যখন যেখানে আছি, সামনে যিনি আছেন তিনি আমাদের দেবতা স্বরূপ, সবচেয়ে গুরুত্ব। তার সঙ্গে যদি আমি সঠিক ব্যবহার করি, শ্রদ্ধা সম্মান করি, তাহলে দেখবে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে সময়ের সত্যিকারের কার্যকারিতা, সত্যিকারের সঠিক সময় যাপন। এটা হলো কোন ব্যক্তি নিয়ে। আর কোন সময়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেটা চলে গেছে সেটাও নয়, যেটা আসবে সেটাও নয়। এই মুহূর্তে আমি কি সঠিক কাজ করছি, তাই না? নেক্সট মোমেন্ট যেটা আসছে সেটা, যেটা করণীয় সেটাই করছি তো। তারপরে মুহূর্তে যেটা করণীয় সেটাই করছি তো, সঠিক কাজটি করছি তো। দেখবে প্রথমটা সঠিক, দ্বিতীয়টা সঠিক, তারপরে মুহূর্তে সঠিক, তারপরে মুহূর্তে সঠিক। রেজাল্ট কি হবে? সঠিক রেজাল্টই হবে, তাই না? সেজন্য এই সহজ কথাগুলো মনে রেখে আমাদের চলতে হবে। বিবেকানন্দকে চিন্তা করছি আমরা। বিবেকানন্দ মানে বিবেক জাত আনন্দ। সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্মলম নয়নাদ্বয়ম যস্য নাস্তি নরসু অন্ধ কথম নাপদ মার্গগ। বলছে দুটো জিনিস আমাদের রয়েছে। আমরা কখন বিপদে পড়ি, খানাখন্দে পড়ি? যখন দেখতে পাই না। দেখতে পেলে কি খানাখন্দে পড়ব? তাহলে আমরা কিসের মাধ্যমে দেখি? সবাই জানি, চোখের মাধ্যমে দেখি। এবার চোখের সামনে আবার যা দেখছি সবই কি সত্য? তুমি আয়নার সামনে গিয়ে ডান হাতটা কি ডান দেখো, বাঁ হাতটা কি বাঁ দেখো? সামনে দেখছি কিন্তু যেটা দেখছি সেটাই কিন্তু সব নয়, ঠিক না? আকাশের দিকে তাকিয়ে দিনের বেলা একটাও তারা দেখতে পাচ্ছি, তো সেটাই কি সব? আকাশটা ঠিক ঠিক দেখা হচ্ছে? যেটা দেখছি সেটাও কিন্তু সম্পূর্ণ দেখা হচ্ছে না। তা স্বাভাবিকভাবেই তাহলে আসল চোখ কোনটা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে, বলছে 1 নম্বর চোখ হচ্ছে সৎসঙ্গ। 2 নম্বর চোখ বিচার বিবেক। তাহলে কি? সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্মলম নয়নোদ্যয়ম। এই দুটো সবচাইতে স্বচ্ছ, নির্মল, বিশুদ্ধ চক্ষু। কি কি? সৎসঙ্গ, ঠিক আছে? আর বিচার বিবেক। যার সৎসঙ্গ নেই, যার বিচার বিবেক নেই, সে প্রকৃত অন্ধ। আর অন্ধ হলে, দেখতে না পেলে সে খানাখন্দে পড়বে, তার জীবন বিপন্ন হবে। তাহলে আমরা যে বিপন্ন হচ্ছি কেন? আমরা যথাযথ সঙ্গ করিনি, আমি তুমি বিচার বিবেক নিয়ে চলিনি। সৎসঙ্গ করলে কি হয়? সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্ব, নিঃসঙ্গত্বে নির্মোহত্ব, নির্মোহত্বে নিশ্চলতত্ব, নিশ্চলতত্বে জীবন মুক্তি। সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্ব। সৎসঙ্গ করলেই দেখবে একটু জীবন সম্বন্ধে অন্তর্মুখীনতা আসবে, তাই না? তখন মনে হবে না এই আড্ডা ফুর্তি, হই হই, সিনেমা, থিয়েটার, হ্যাঁ, এই পার্টি, এগুলো দিয়ে জীবন নষ্ট করা ঠিক নয়। একটা আত্মবোধ আসবে, মনে হবে একটু নিরিবিলি থাকি, নিঃসঙ্গে থাকার একটু ইচ্ছা হবে, তাই না? অন্তর্মুখীন আত্মচিন্তা, এটার ভাবনা আসবে। সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্ব। আর নিঃসঙ্গত্বে নির্মোহত্ব। নিঃসঙ্গ থাকছো, চুপচাপ থাকছো। তুমি যদি অন্যের হাতে একটা নতুন মোবাইল দেখো না, ওই সেটার দিকে দৃষ্টি চলে যাবে।
কিন্তু তুমি একটু আলাদা হয়েছো মানে সেই মোবাইলের দিকে দৃষ্টি নয়, সিনেমার দিকে দৃষ্টি নয়, খেলার দিকে দৃষ্টি নয়। তাহলে নিঃসঙ্গত্ব, নিঃসঙ্গত্বের নির্মোহত্ব। মোহ আসে কখন? যখন একটা কিছু দেখি, তাই না? কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ কখন আসে? যেটা দেখে, তাই না? দেখলে আকর্ষণ আসে, বা চিন্তা করলেও আকর্ষণ আসতে পারে। কোনো একটা মোবাইলের ভাবনা ভাবছি, কোনো একজন বন্ধুর ভাবনা ভাবছি, বা প্রিয়জনের কথা ভাবছি, আস্তে আস্তে সেখান থেকে মোহ। তাহলে সৎসঙ্গত্বের নিঃসঙ্গত্ব, নিঃসঙ্গত্বের নির্মোহত্ব। কিন্তু যদি আমি সঙ্গই করলাম না, তাহলে মোহটা আসবে, তাই না? তাহলে মোহের হাত থেকে বাঁচবে। নিঃসঙ্গত্বের নির্মোহত্বের নিশ্চল তত্ত্ব। যখন মোহকে জয় করতে পেরেছি, তখন নিশ্চল তত্ত্ব মানে জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত যে ভাবনা সেটা আসবে। নিশ্চল তত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞান হবে। আর নিশ্চল তত্ত্বে জীবন মুক্তি। তখন হচ্ছে মুক্তি মানে কি? কেন আমরা দুঃখ পাচ্ছি বলো? বন্ধনের জন্য দুঃখ। এই বন্ধন কেউ শুধু বেঁধে রাখছে, এরকম বন্ধন? আমরা দেখবে দাসত্ব করছি। কিসের দাসত্ব করছি? আমার একজন মনিব আছে, ওরে বাবা বস, তাই না? গেলেই হচ্ছে এটা করেছে, এটা করো না, এটা সব সময় তোমাকে বসিং করছে, আঘাত করছে। তাহলে বসের দাসত্ব। তারপরে বসের দাসত্ব কেন আবার? না, চাকরিটা করলে টাকা পাবো। এবার হচ্ছে অর্থের দাসত্ব হয়ে গেল। ঠিক আছে? আবার কি না, আমি একটা বিরাট মাপের মানুষ হব, হ্যাঁ, সবাই আমার নাম জানবে একেবারে, এরকম নাম যশের দাসত্ব। তাহলে অর্থের দাসত্ব, নাম যশের দাসত্ব, তারপর বললাম মনিবের দাসত্ব। এইবার আরও ভয়ঙ্কর যেটা, আমাদের প্রত্যেকের মন আছে। কোনটা কাঙ্ক্ষিত? মনটা তো আমার। আমি মনকে চালালে ভালো না মন আমাকে চালালে ভালো? কোনটা? মন আমাকে চালালে ভালো? সবসময় মন আমাদেরই চালাচ্ছে। আমরা দেখো মনের দাসত্ব করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই মনের দাসত্ব করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কিছুতেই আনন্দ আসবে না। তুমি যদি মনকে দাস বানাতে পারো, তখনই তোমার জীবনে শান্তি আসবে, আনন্দ আসবে। এক্ষুনি মন একটা কথা বলছে, এক্ষুনি ক্রিকেট খেলতে চলে যাও, এক্ষুনি তুমি সিনেমা দেখতে চলে যাও, এক্ষুনি পার্টিতে চলে যাও, তাই না? এক্ষুনি এইটা দেখো, ওটা দেখো, ওখানে ছোট, ওখানে, এই যে এরকম করলে হবে না, কিছুতেই হবে না। সেজন্য তাহলে এই দাসত্ব ঘোচা, যখন দাসত্ব ঘোচাতে পারবো, তখন তুমি আমি আনন্দ। ফ্রিডম ইজ দ্য সং অফ দ্য সোল, স্বামীজি বলছেন। আত্মার সঙ্গীত বলে বলা হয়েছে। স্বাধীনতা হচ্ছে আত্মার সঙ্গীত। ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি না মেয়েদের জীবনে দুঃখ বেশি? মেয়েরা বলছে মেয়েদের জীবনে। আবার ছেলেরা অনেক সময় এই কথাটা হয়তো বিশ্বাস করে, কিন্তু একটু বিতর্ক তৈরি করবে বলে অনেক সময় বলে না, ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি। আমি তখন ছেলেটাকে বলি, ঠিক বলেছ। দুঃখের একটা কারণ হচ্ছে পরাধীনতা। মেয়েরা যে বলছে মেয়েদের জীবনে দুঃখ বেশি, মেয়েদের জীবনটা কেমন দেখবে একটু বিচার করে। ছেলেবেলায় মেয়েরা পিতার অধীনে, যৌবনে গিয়ে স্বামীর অধীনে, আর বার্ধক্যে গিয়ে পুত্রের অধীনে।
অস্বীকার করতে পারে? ভারতীয় ভাবনায় বিশেষ করে যেটা রয়েছে। কিন্তু এই যে ছেলেটা বলেছিল না ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি, এখনকার যা আবার দিন এসছে, মানে মেয়েদের জীবনে দুঃখ কেন? ছেলেবেলায় হচ্ছে তারা বাবার কাছে হাত পাততে বাধ্য হচ্ছে, যৌবনে গিয়ে স্বামীর কাছে, আর বার্ধক্যে গিয়ে পুত্রের কাছে, বিশেষ করে প্রাচীন ভাবনায়। কিন্তু এখনকার দিনে কিন্তু নারী সশক্তিকরণ হয়েছে, তাই না? এখন তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হয়েছে। এখানেই দেখা যাচ্ছে পড়াশোনা করতে এসছে, ছেলেরা কতজন এসছে, মেয়েরা কতজন এসছে, ঠিক কি না? তাহলে দুঃখের কারণ পরাধীনতা। এতদিন কিন্তু মেয়েরা বাবার কাছে, স্বামীর কাছে, ছেলের কাছে হাত পাতত। এখনকার যা দিন হয়েছে না, ওই স্বামীদেরই স্ত্রীর কাছে হাত পাততে হচ্ছে। এখন একটা হাজব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে চেন্নাইতে। স্টেটসম্যান পত্রিকায় এটা নিউজ এসেছিল, হে মহামান্য আদালত, স্ত্রীদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান। কেন? ওই দাসত্ব করছে, স্ত্রীর দাসত্ব। কেন ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি? স্ত্রীর দাসত্ব। এতদিন মেয়েরা দাসত্ব করেছে, স্বামীর দাসত্ব, এখন পুরুষেরা দাসত্ব করছে, স্ত্রীর দাসত্ব। তাহলে কেন বলেছি দুঃখের কারণ পরাধীনতা? তোমাদের সেভাবে জানা আছে। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়, হে কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায়, হে কে পরিবে পায়। যতদিন তোমার জীবনে দাসত্ব থাকবে, সেই দাসত্ব স্ত্রীর স্বামীর কাছে দাসত্ব হতে পারে, স্বামীর স্ত্রীর কাছে দাসত্ব হতে পারে। আবার আরও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম যেটি, আমি তুমি যদি মনের দাসত্ব করি, আমি তুমি যদি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করি, তাই না? পৃথিব্যাম যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থ নিমিত্তক, জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাম কিং প্রয়োজন। বলছে যত প্রাণী আছে জগতে, দুটো জিনিস নিয়ে মজে আছে, একটা জিহ্বা আর একটা ইন্দ্রিয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন কামাসুর, কাঞ্চনাসুর, তাই না? কাম কাঞ্চন ত্যাগ বলেছেন না, দেখবে কথামৃতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আছে কাম কাঞ্চন ত্যাগ। যত সমস্যা আছে সারা বিশ্বে দেখবে, বিচার করে দেখবে, এই দুটোর বাইরে কোনো সমস্যা নেই। হয় ইন্দ্রিয় পরায়ণতা নিয়ে সেখানে হচ্ছে যুদ্ধ, আর না হলে অর্থবিত্ত টাকা পয়সা নিয়ে। কাম আর কাঞ্চনের। পৃথিব্যাম যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থ নিমিত্ত। জিহ্বা মানে তাহলে রসনেন্দ্রিয়, আর উপস্থ অর্থাৎ হচ্ছে কামবেগ। এই দুটোর বাইরে কোনো সমস্যা নেই। যত প্রাণী আছে এই দুটো নিয়ে মজা আছে, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা আর জিহ্বা। জিহ্বোপস্থ নিমিত্ত, জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাম কিং প্রয়োজন। এই দুটো বাদ দিলে, যে এখনকার দিনের ধারণা আছে দেখবে, ফ্রয়েডীয় ধারণা, আর একটা হচ্ছে ফ্রয়েডীয় ধারণা মানেই কাম, আর হচ্ছে কাঞ্চন, মার্ক্সীয় ধারণা, তাই না? বলে হচ্ছে এই জড় জগৎ, অর্থ, টাকা, এগুলো হচ্ছে সারা বিশ্বকে চালাবে। আর কেউ বলছে না, ইন্দ্রিয় সেই চালাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ একেবারে মূর্তিমান প্রতিবাদ হিসেবে বলছেন, তোমরা যদি বাঁচতে চাও এই দুটো সম্বন্ধে সাবধান থাকবে, তবে রক্ষা হলে হবে, তা না হলে। স্বামীজি বলছেন ইউরোপটা হচ্ছে একটা অগ্নি কুণ্ডের উপরে বসে আছে। একটা অগ্নিকুণ্ডের উপরে বসে আছে মানে কি? সেখানে বস্তুবাদ, ভোগবাদ আর জড়বাদ, ভোগবাদ আর জড়বাদ, শুধু ভোগের পেছনে,
ছুটছে। এই ভোগবাদ, জড়বাদ হচ্ছে আগুন নিয়ে খেলা, ঠিক আছে? ছাই হয়ে যেতে হবে, ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। সেজন্য স্বামীজি সমাধান কি বলছেন? ওয়েস্টার্ন সায়েন্স coupled with Vedanta and Brahmacharya as the guiding motto and above all love. ওয়েস্টার্ন সায়েন্স থাকবে নিশ্চয়ই, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান থাকবে, কারিগরি থাকবে, তা না হলে উন্নতি হবে কিসে? ওয়েস্টার্ন। কিন্তু বলছে কাপল উইথ বেদান্ত, সঙ্গে ভারতবর্ষে বেদান্ত থাকবে। যে বেদান্ত শিক্ষা দেয় তোমার মধ্যে যে ঈশ্বর, আমার মধ্যে সে ঈশ্বর, তোমার মধ্যে যে আত্মা, আমার মধ্যে সে আত্মা, তোমাকে আঘাত করলে তুমি যদি কষ্ট পাও, আমাকে আঘাত করলে আমিও কষ্ট পাই, এটা জেনে একজন আরেকজনকে আঘাত করব না। শ্রূয়তাম ধর্ম সর্বস্ব শ্রুত্বাপি অবধার্যতাম আত্মন প্রতিকূলানি পরেশাম ন সমাচরেত। শ্রূয়তাম ধর্ম, ধর্মের সার কথা শ্রবণ করে শুনে এটা বোঝার চেষ্টা করো। আত্মন প্রতিকূলানি, নিজের কাছে যেটা প্রতিকূল। তোমাকে একটা বুলেট দিয়ে আঘাত করলে, ছুরি দিয়ে আঘাত করলে ক্ষত হবে, রক্ত পড়বে না, কষ্ট হবে কিনা? বলছি এটা জেনে তো আমাকে যদি কেউ আঘাত করে আমি আহত হব, ক্ষত সৃষ্টি হবে, এইটা জেনে আমি অন্যকে সেই প্রতিকূল কাজটি করব না। এটা হচ্ছে ধর্মের মূল কথা বলছে। আত্মন প্রতিকূলানি পরেশাম না সমাচয়, নিজের কাছে যেটা প্রতিকূল সেটা অন্যকে করব না। এটা হচ্ছে সত্যিকারের বেদান্তের কথা বলা হয়। ইয়ে আমার শরীরের শিরায় শিরায় যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রি দিন ধায়, সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে, সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোম কূপে, লক্ষে লক্ষে তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরসে বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরসে বরসে, বিশ্বব্যাপী জন্ম মৃত্যু সমুদ্র দোলায় দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাটায়। প্রত্যেকের মধ্যে সেই প্রাণের খেলা চলছে। এইটা জেনে আমি তুমি কাউকে আঘাত করব না। অদ্ভুত সেই ভাবনা। তাহলে ওয়েস্টার্ন সায়েন্স কাপলড উইথ বেদান্ত অ্যান্ড ব্রহ্মচর্য অ্যাজ দ্য গাইডিং মটো। ব্রহ্মচর্য মানেই হচ্ছে পবিত্র চিন্তা। আমি তুমি যেমন খুশি চলতে পারি, সব কিছুকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি। এই ভাইটির মধ্যে একটু লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা যেন এখানে খুব মজা করতে এসছি। একসঙ্গে বলবে তো, সবার জানা আছে, বলো। পিপিলিকার পাখা ওঠে, ঠিক কিনা বলো? যেমন খুশি চলতে পারি, বলো একসঙ্গে। ইফ ইউ ডু হোয়াট ইউ শুড নট, ইউ মাস্ট বিয়ার হোয়াট ইউ উড নট। আমরা মাঝে মাঝে একটু হাসির কথা বলছি, কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু অনেক সিরিয়াস কথাও হচ্ছে। যেমন খুশি চললে যেমন খুশি দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে, তাই না? সকল কিছুকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়া, এটা বলছে জ্ঞানীর লক্ষণ না মূর্খত্বের লক্ষণ? মূর্খস্য পঞ্চচিহ্নানি গর্ব দুর্বচনম তথা ক্রোধশ্চ দৃঢ়বাদশ্চ পরবাক্যেষু অনাদরম। স্বাভাবিকভাবে এই কথা মনে রেখে আমি তুমি যেমন খুশি চলতেই পারি, যে কোনো স্বাধীন মানুষ। কিন্তু ইফ ইউ ডু হোয়াট ইউ শুড নট, ইউ মাস্ট বিয়ার হোয়াট ইউ উড নট। ইফ ইউ ডু মানে তুমি যদি করো হোয়াট ইউ শুড নট, যা তোমার করার কথা না। তোমার আগুনে হাত দেওয়ার কথা না। আগুনে হাত দিলে কি ঠান্ডা লাগবে? আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে। শোনো, বলা হচ্ছে ইফ ইউ ডু, তুমি যদি করো হোয়াট ইউ শুড নট, যেটা তোমার করা উচিত নয়, ইউ মাস্ট বিয়ার, তোমাকে সহ্য করতে হবে হোয়াট ইউ উড নট। একসঙ্গে বলবে, অকর্তব্যম ন কর্তব্যম প্রাণই কণ্ঠগতৈরপি
কর্তব্যমেব কর্তব্যম প্রাণৈ কণ্ঠগতৈরপি। প্রাণ চলে গেলেও যেটা করণীয় নয় করব না, প্রাণ চলে গেলেও যেটা করণীয় সেটাই করব। তবে একটা জীবন গঠন উঠবে। জীবন গঠন কেন হচ্ছে না আমাদের, এটা এখন শেষে আমি বলবো। সবাই জীবন সফল সার্থক করতে চাও তো? কেন জীবন সফল সার্থক হচ্ছে না? ভালো আদর্শ ছাত্র হতে পারছি না, পড়াশোনা কেন হচ্ছে না, কেন মানুষ হওয়া হচ্ছে না, বাধা কি কি সেটা জানা দরকার। সেটা বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে কি, স্বচ্ছন্দত্বম ধনার্থিত্বম প্রেম ভাব অথ ভোগিতা অবিনীতত্বম আলস্যঞ্চ বিদ্যা বিঘ্ন করানি ষট। ছটা কারণে দেখবে পড়াশোনা হয় না, মানুষ হওয়া হয় না, জীবন গঠন হয় না। 1 নম্বর স্বচ্ছন্দত্বম মানে খেয়াল খুশি মতন চলা। উশৃঙ্খল জীবনযাপন করলে পড়াশোনা হবে না, 1 নম্বর। 2 নম্বর ধনার্থিত্বম, টাকা পয়সার লোভ হলে হবে না। 3 নম্বর প্রেম করতে শুরু করে দিলে হবে না। পড়াশোনা শেষ করো তারপরে প্রেম করবে, সব ঠিক আছে, কিন্তু পড়াশোনার সময় যদি প্রেম করতে শুরু করে, যেটা কেউ বলে না, আমাদের মা বাবা বলতে ইতস্তত করেন, মাস্টারমশাইরা, বন্ধুরাও, কিন্তু যেটা ঘটনা আমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু একেবারে মূল জায়গায় বলে রেখেছে, প্রেম ভাব অথ ভোগিতা। ভোগ, বাড়াবাড়ি ভোগ যদি কারো শুরু হয়েছে, তাই না? অবিনীতত্ব মানে যে কথা শোনে না, দুর্বিনীত অবিনীত। আলস্যঞ্চ, যে কুড়েমি করে, একবার সুস্পষ্টভাবে 6টা কারণে পড়াশোনা হয় না, মানুষ হওয়া হয় না। স্বচ্ছন্দত্বম, তাহলে আগেই বলেছি, ইনডিসিপ্লিন লাইফ, ইররেগুলারিটি, ঠিক আছে, লাইসেন্সেস লাইফ, স্বচ্ছন্দত্ব। ধনার্থিত্ব মানে টাকা পয়সার লোভ। কত বাবার সম্পত্তি আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, গাড়ি বাড়ি আছে, এইসবের দিকে যদি চলে যায়, এক্ষুনি একটা মোটর বাইক চাই, এই এতগুলো জুয়েলারি চাই, তাই না, এত অলংকার চাই, এগুলোর দিকে মন চলে গেলে কিন্তু পড়াশোনা হবে না। ধনের প্রতি লোভ। প্রেম ভাব, যদি কেউ প্রেম করতে শুরু করে, সেরকম হলে কিন্তু তার হবে না। প্রেম ভাব অথ, যে ওর একটু অসুবিধা আছে, সবাই বুঝতেই পারছো, তার প্রতি আমরা একটু সহানুভূতির সঙ্গেই কিন্তু ক্লাস করব। তাহলে স্বচ্ছন্দত্বম ধনার্থিত্বম প্রেম ভাব অথ ভোগিতা। যত ভোগের দিকে তোমার দৃষ্টিতে দেখবে, যে কোনো ভোগের পরে একটা অবসাদ আসতে বাধ্য, তাই না? যে কোনো ভোগের পরে অনিয়ন্ত্রিত ভোগ। কোনটা করে আমরা বেশি ভুগি? দেখো, আমরা খাই, কম খেয়ে বেশি ভুগি না বেশি খেয়ে বেশি ভুগি? একসময় বলবে, মেনি ডিশেস মেক মেনি ডিজিজেস, ঠিক কিনা? নিমন্ত্রণ বাড়ি গেলে অনেক ডিশ সাজিয়ে দেয় না? ভেবে দেখবে, যতগুলো ডিশ, যতগুলো বাটি, বলছে ততগুলো রোগ ছাড়া কিছু নয়, তাই না? আমরা না খেয়ে বাঁচতে পারবো না, ঠিকই, কিন্তু না খেয়ে যত না কষ্ট পাই, বেশি খেয়ে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাই। যেদিন উপবাস করি সেদিন ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না, যেদিন গন্ডে পিণ্ডে খেয়ে এলাম নিমন্ত্রণ বাড়ি পরের দিন, তাই না, ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। অবশ্য বলছে যে আমরা একটু পরোপকারী বলে একটু বেশি খাই। কেন না, যাতে ওষুধের দোকানিদের গাড়ি বাড়ি হয়, সেই জন্য একটু খাই। নিমন্ত্রণ বাড়ি যাওয়ার আগেই দেখবে, আগে কোথায় এই মেডিসিনের দোকান আছে, দেখ দেখ একটু হজমি কিছু কিনে নিই, আমি জানি এগুলো আমার খেতে হজম হবে না। আর আমি মেয়েদের তো বলি, যতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে, মোড়ে যদি একটা ফুচকার দোকান থাকে,
শুধু মেয়ে না, এখনকার দিনে বলছে বুড়োরাও পর্যন্ত ফুচকা, আরে বাপরে এমন জিনিস, ফুচকা পেলে রক্ষা নেই। তুমি 5টা 10টা ফুচকা হজম করতে পারবে, কিন্তু যদি 50টা খাবো 100টা খাবো বাজি ধরে খেয়ে নিলে, খাও, একটু পরে ফুচকাটাই তোমাকে খাবে। বলছে আমরা খাবারগুলো খাই না, খাবারগুলো আমাদের খায়। আমরা মদ খাই না, মদই মানুষকে খায়। আমরা ড্রাগ নিই না, ড্রাগই ড্রাগন হয়ে আক্রমণ করে আমাদের। কি অস্বীকার করতে পারবে? হয় কি না বলো? যেটা সত্যটা সত্য, সেজন্য খেতে হবে। কিন্তু তুমি যদি অনিয়ন্ত্রিত খাবার খাও, তাহলে তোমার কিন্তু তার দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে। তাহলে আমরা খাবারগুলোকে খাবো, খাবারগুলো আমাকে তোমাকে না খায়। জিভ দিয়ে মুখ দিয়ে দুটো কাজ করি। কি কি একজনকে বলো, হাত তোলো। ইন্টারেক্টিভ, হ্যাঁ বললাম, একদম ঠিক। যে ঠিক ঠিক উত্তর দেবে তাকে আমরা উপহার দেবো। আর এইটাই স্মার্টনেস। এখানে ধরো ইন্টারভিউ হচ্ছে, তাই না? একটা চাকরি হবে, এতজনের মধ্যে চাকরি হলে কিন্তু এরই হবে। এটা প্র্যাকটিস হচ্ছে আমাদের, প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন। এখানে একটা বই নিয়ে যাবে। তাহলে জিভ দিয়ে মুখ দিয়ে দুটো কাজ করি, একটা হচ্ছে কথা বলি আর একটা খাবার খাই। বলছে যে বেশি কথা বলে এবং যে বেশি খাবার খায় সে আত্মঘাতী কাজ করে। আচ্ছা এখান থেকে ইয়ে দেবো। আচ্ছা একটু এখানে চলে এসে তাহলে একটু পরিচয় হয়ে যাবে। কি নাম, কোথায় বাড়ি? আমার নাম চন্দনা ঘোষ, বাড়ি দমদম জংশন। দমদম জংশন। আপনি এখানে কি করে কি পড়তে এসছেন? বেসিক ইংলিশ। এখন কি করে মনে হল বেসিক ইংলিশ শিখতে হবে? প্রয়োজন পড়ে, কিছু কিছু জায়গায় যেতে গেলে ইংরেজি না বলতে পারলে হয় না। আচ্ছা, তাই চেষ্টা করছি শেখার। খুব ভালো। তাহলে এটা আপনার কি নাম বললেন? চন্দনা ঘোষ। আপনি কি করেন? কি? আমি হাউসওয়াইফ। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, নমস্কার। তাহলে আমরা কথা বললেই সুযোগ করে দিচ্ছি মাঝে মাঝে এরকম যারা কথা বলবে, তাহলে আরও বেশি এই মানে ইন্টারেক্টিভভাবে বোরিং হবে না। কিন্তু যখন কথা বলার কথা বলতে পারলে শক্তি, যখন কথা বলার কথা নয় বলতে পারলে কিন্তু শক্তি না দুর্বলতা, দেখে মাথা নিচু করে কথা বলতে হবে। ইনি যে কথা বললেন এখানে সবার সামনে কিন্তু মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারলেন। কিন্তু এখন যদি বন্ধুদের মধ্যে কেউ কথা বলো, নিজেদের মধ্যে দেখবে মাথাটা নিচু হয়ে যাবে, যাতে মহারাজ দেখতে না পান, অন্য ম্যাডাম, হ্যাঁ ফ্যাকাল্টি কেউ দেখতে না পান, মহারাজ দেখতে না পান, এরকম বসুন। তাহলে আমাদের কিভাবে কথা বলতে হবে? বলবীর চির উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রি। আমরা মাথা উঁচু করে কথা বলবো। আর যখন কথা বলার কথা তখন বলবো, যখন বলার কথা নয় বললে কিন্তু সেটা দুর্বলতা। এই যে বলে স্থান কাল পাত্র পরিমিতি, তাই না? এই বোধটা থাকতে হবে। তাহলে জিহ্বে, একসময় বলবে জিহ্বে প্রমাণম জানিহি, ভাষণে ভোজনে পিচ অত্যুক্তি অতিভুক্তিশ্চ সত্যম প্রাণাপহারিণী। কি বলা আছে? জিহ্বে প্রমাণম জানিহি। জিহ্বার যেন পরিমাণ জ্ঞান থাকে, কতটা জিহ্বার ব্যবহার করব। জিহ্বে প্রমাণম জানি, জিহ্বার যেন পরিমাণ জ্ঞান থাকে। কি কি? ভাষণে মানে কথা বলা, ভোজন মানে খাওয়া। তাহলে কতটা কথা বলবো? বেশি কথা বললেই দেখবে পরনিন্দা পরচর্চা হবে, তাই না? বেশি কথা বললেই আবোল তাবোল মূল্যহীন সেরকম কথা হবে। কথা বলি জিভ দিয়ে। কারো জিভে কোনো হাড় আছে? আছে কি? কোনো শক্ত জিনিস আছে? কোমল জিহ্বা। কিন্তু বলছে নো সোর্ড বাইটস সো ফিয়ার্সলি অ্যাজ অ্যান ইভিল টাং।
এই কোমল জিহ্বা দিয়ে আমরা কথা বলে যত ক্ষত সৃষ্টি করি মানুষের মনে, কোনো বুলেট দিয়ে, কোনো তরবারি দিয়ে, কোনো ছুরিকাঘাতে তত ক্ষত সৃষ্টি হয় না। ছুরির ঘায়ে, তরবারির ঘায়ে, বুলেটের ঘায়ে যদি ক্ষত হয়, ডাক্তারবাবু অপারেশন করে, ব্যান্ডেজ করে, ট্যাবলেট খাইয়ে সারিয়ে দেন। কিন্তু কথা দিয়ে যে ক্ষত সৃষ্টি করি আমরা, কোনো অপারেশন, ব্যান্ডেজ, ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশান সারাতে পারবে? ভয়ঙ্কর কি না? এই জিহ্বার মতন এত ধারালো বস্তু আর নেই। যত বন্ধু বিচ্ছেদ হয় দেখবে, কথা জন্যই বন্ধু বিচ্ছেদ হচ্ছে। বলো, জিহ্বাগ্রে বসতি লক্ষ্মী, জিহ্বাগ্রে মিত্র বান্ধবা, জিহ্বাগ্রে বন্ধনম প্রাপ্তম, জিহ্বাগ্রে মরণম ধ্রুবম। মানে কি? জিহ্বাগ্রে বসতি লক্ষ্মী, জিহ্বার মধ্যে লক্ষ্মী বাস করে। এমনি কেউ যদি ভালো কথা বলে, গান জানে, উফ, ওর কণ্ঠে সরস্বতী বসে আছে, এটা বলি না আমরা? কি সুন্দর কথা বলতে পারে, কি সুন্দর গান করতে পারে, একদম বাচিক শিল্পী বলা হয় এখনকার দিনে, না? অ্যাঙ্কর, কত সুন্দর, সব কথাটাই যেন মধুর মনে হয়, তাই না? কিন্তু বলছে এখানে আমরা সরস্বতীটা সবাই জানি, জিহ্বায় সরস্বতী বসে আছে, কণ্ঠে সরস্বতী বসে আছে, কিন্তু এখানে বলছে লক্ষ্মী বসে আছে। লক্ষ্মী লাভ কিসে হয়? বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, তাই না? ব্যবসা বাণিজ্য করলে লক্ষ্মী লাভ হয়, টাকা পয়সা লাভ হয়। বলছে জিহ্বার মধ্যে লক্ষ্মী বসে আছে, ব্যবসা বাণিজ্য, ধন দৌলত বসে আছে হচ্ছে জিহ্বার মধ্যে। কেন বলছে? তুমি দোকান খুলেছো, দোকান খুলে যদি রূঢ় কথা বলো, খদ্দেরকে আঘাত দিয়ে কথা বলো, তোমার দোকানে কেউ জিনিস কিনবে? কিন্তু তুমি যদি একটু মিষ্টভাষী হও, দেখবে লোকেরা এসে তোমার দোকান থেকেই জিনিস কিনতে আসবে, তোমার ব্যবসাটা জমে যাবে, তুমি অর্থ সম্পদের অধিকারী হতে পারবে। সেই জন্য জিহ্বার মধ্যেই লক্ষ্মী বসে আছে, জিহ্বাগ্রে বসতি লক্ষ্মী। জিহ্বাগ্রে মিত্র বান্ধবা, দেখবে মা বাবা ভাই বোন না থাকলেও বাঁচতে পারবো, বন্ধুহীন জীবনযাপন করতে পারি আমরা। সমাজবদ্ধ জীব না আমরা? বন্ধুহীন জীবন মানে বিষময় জীবন। তাহলে বন্ধু টিকিয়ে রাখতে হবে। তুমি যদি রূঢ়ভাষী হও, আঘাত দিয়ে বন্ধুকে কথা বলো, বন্ধুত্ব টিকবে? ওরে বাপরে, কি দুর্মুখ, বাচাল, আরে বাবা, তার সামনে যাওয়া যাবে না, ঠিক কিনা? বন্ধুত্ব ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। তাহলে জিহ্বার মধ্যে বন্ধুরা বাস করে কিনা বলো? তাহলে জিহ্বাগ্রে মিত্র বান্ধবা, আর জিহ্বাগ্রে বন্ধনম প্রাপ্তম। এক্ষুনি যদি আমি একটা বাজে কথা বলি, তাই না, এরপরে প্রিন্সিপাল মনে আমাকে আর ডাকবেন এরপরের দিন, যে আপনাকে তো ছাত্রদের সঙ্গে একটু তাদের জীবনের যাতে কল্যাণ হয়, একটু উৎসাহ পায়, সেজন্য একটু কিছু কথা বলতে বলেছে। আপনি এদের এত আঘাত দিলেন, এত কষ্ট দিলেন, আর আমাকে এই ঘরে আর ঢুকতে পারবো না, তাই না? আমি তখন বলবো, না, আমি এটা বলিনি, বলতে চাইনি। তারপরে এই যে শোভন ভাই, সে আবার রেকর্ড করে রাখছে, তারপরে আমাকে ওইটা রিওয়াইন্ড করে মহা শুনিয়ে দেবে, এই দেখুন আপনি কি কথা বলেছেন। তখন হয় আমাকে সবার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, আর না হলে আমাকে তাহলে পরিত্যক্ত হতে হবে, বহিষ্কৃত হতে হবে, তাই না? এখনকার দিনে রাজনীতিকরা অনেক সময় বেফাস সব বলে তুলে দেয়, তারপরে বলে যে এই তোমাদের আমরা দল থেকে তাড়িয়ে দিলাম। তখন বলছে, না, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আবার গিয়ে ক্ষমা চাইতে। তাহলে জিহ্বাগ্রে বন্ধনম প্রাপ্তম, জিহ্বার বন্ধন হয় কি না? আর জিহ্বাগ্রে মরণম ধ্রুবম। দেখবে যত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে, কেন? মা এরকম বললেন, বাবা বলল, দাদা বলল, দিদি বলল, ভাই বলল, বোন বলল, সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিচ্ছে,
রেলে মাথা দিচ্ছে, বিষ খেয়ে নিচ্ছে। কেন? কথা সহ্য করতে পারেনি। আত্মহত্যার অন্যতম কারণ এই কুবাক্য কিনা, বলো ঠিক কিনা? তাহলে এই সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হতে হবে কিনা। একটা ভালো সুস্থ জীবনযাপন করতে হলে, একটি আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন করতে হলে, সংসারে, বাড়িতে, অফিসে শান্তি বজায় রাখতে হলে, তাহলে মিষ্টভাষী, সুবিবেচনা প্রসূত কথা দরকার আছে কিনা। তাহলে আবার একসঙ্গে বলবো, জিহ্বাগ্রে বসতি লক্ষ্মী, জিহ্বাগ্রে মিত্র বান্ধবা, জিহ্বাগ্রে বন্ধনম প্রাপ্তম, জিহ্বাগ্রে মরণম ধ্রুবম। তাহলে জিহ্বাগ্রে বসতি লক্ষ্মী, জিহ্বায় তাহলে লক্ষ্মী বসে আছে। জিহ্বাগ্রে মিত্র বান্ধব, লক্ষ্মী বসে আছে, তারপরে বলছে বন্ধুরা বসে আছে, মিত্র বান্ধবা। জিহ্বাগ্রে বন্ধন, জিহ্বার মধ্যে বন্ধন, বন্ধন প্রাপ্তম। জিহ্বাগ্রে মরণম ধ্রুবম, জিহ্বায় মৃত্যু বসে আছে। চারটে জিনিস বলা হলো। কে বলবে দেখি? আচ্ছা, বন্টি বলো। তাহলে এখানে এসে নিয়ে যাও, তুমি মঞ্চে আসবে। আমরা যারা সঠিক কথা বলবে তাদেরকে মঞ্চে ডেকে সম্মাননা জ্ঞাপন করব। আচ্ছা, জুতো খুলে আসবে। আবার একসঙ্গে বলে, জিহ্বাগ্রে বসতি লক্ষ্মী, জিহ্বাগ্রে মিত্র বান্ধবা, জিহ্বাগ্রে বন্ধনম প্রাপ্তম, জিহ্বাগ্রে মরণম ধ্রুবম। নাম বলে দাও, কোথায় কি পড়াশোনা করো? অলিভা পাল। আমি এখানে অ্যাডভান্স কম্পিউটার শিখছি। এর আগেও বেসিক ইংলিশ এবং বেসিক কম্পিউটার শিখেছি। আচ্ছা, আগে এই ভ্যালিডেশন ক্লাসে কখনো অ্যাটেন্ড করেছো? হ্যাঁ, এর আগের বারে এসেছি। খুব বোর লাগে না তো? না। ঠিক আছে। আর কোথায় বাড়ি? আমি এই বউবাজারে থাকি। বেশি দূর না। ঠিক আছে। এটার মধ্যে বাংলা ইংরেজি সব আর্টিকেল আছে, যদিও পুরনো বই এটা, কিন্তু তাহলে আর্টিকেলগুলো তো পুরনো হয় না। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তাহলে মানুষ হওয়া নিয়ে যে কথাগুলো বলছিলাম, ভালো ছাত্র হতে হলে কি করতে হবে? 6টা কারণে পড়াশোনা হয় না, মানুষ হওয়া হয় না। বলেছিলাম, স্বচ্ছন্দত্ব মানে উশৃঙ্খল জীবনযাপন করলে হবে না, 1 নম্বর। 2 নম্বর, ধন সম্পদের প্রতি লোভ থাকলে হবে না, ধনার্থিত্বম। 3 নম্বর, প্রেমভাব বলেছিলাম, প্রেম করলে পড়াশোনা হবে না। আর ভোগিতা মানে ভোগ করলে হবে না। আর অবিনীতত্বম, অবিনীত মানে যে কথা শোনে না। ঠিক আছে, সাহেদের কথা শোনেন না, ম্যাডামদের কথা শোনেন না, মা বাবার কথা শোনে না, এরকম হলে তার কিন্তু পড়াশোনাটা হবে না, জীবন গঠন হবে না। ভালো বন্ধুর কথা শুনতে হবে, মা বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের উপদেশ অনুসারে চলতে হবে, শিক্ষকদের, গুরুজনদের কথা শুনে চলতে। অবিনীত হলে হবে না, অবিনীত আলস্যঞ্চ, বলছি কুড়েমি করলে পড়াশোনা হবে না। ব্রট আপ ইন দ্য ল্যাপ অফ লাক্সারি, lying on a bed of roses and never shedding a tear, who has ever become great, who has ever unfolded the Brahman within. স্বামীজির কথা, ব্রট আপ ইন দ্য ল্যাপ অফ লাক্সারি। লাক্সারি মানে বিলাস, তাই না? বিলাসের কোলে শুয়ে, লাইং অন এ বেড অফ রোজেস, শয্যার মধ্যে গোলাপের পাপড়ি, হ্যাঁ, সেখানে আমি ঘুমোচ্ছি, মানে আরাম। এই আরাম করে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়ন করে, নেভার শেডিং এ টিয়ার, 1 ফোঁটাও চোখের জল না ফেলে,
কার ব্রহ্মশক্তি কবে জাগ্রত হয়েছে, কার অন্তর্নিহিত শক্তি কবে জাগ্রত হয়েছে, কার বিদ্যা বুদ্ধি। বলছে এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান। আমাদের মধ্যে যে পূর্ণতা রয়েছে তার বিকাশ কবে হয়েছে না, এর জন্য চাই কিন্তু কঠোর শ্রম, তাই না? উদ্যমে নাহি সিদ্ধন্তি কার্যানি না মনোরথেই নাহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগা, তাই না? সিংহ যদি ঘুমিয়ে থাকে, বসে থাকে, তার কাছে গিয়ে কি হরিণ গিয়ে মুখের ভেতরে ঢুকে যাবে? তাই না? তাকে উদ্যম করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, তাই না? পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই, কঠোর পরিশ্রম। যে যে ফিল্ডে দেখবে সফল হয়েছে তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, অনেক পার্টিতে না গিয়ে অধ্যবসায় করতে হয়েছে, তাই না? তুমি সচিন তেন্ডুলকর বলো, সৌরভ বলো, কোহলি বলো, যাই বলো, অন্য যে কোনো ফিল্ডে যারা নাকি সফল হয়েছেন, ফোকাসড হতে হয়েছে, অন্য অনেক কিছু তাদেরকে বাদ দিতে হয়েছে, অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়েছে, তবে সাফল্য এসছে, এমনি সাফল্য আসে না। কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। একটি ছেলে জিজ্ঞেস করছিল, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বসে আছেন, একটু দয়া করে বলে দেবেন কখন আমি জীবনে সফল হব? জ্ঞানী ব্যক্তিটি বলছেন, আচ্ছা ভাই তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করছি, তুমি কখন ঘুম থেকে ওঠো? বলছো কোনো ঠিক নেই, কোনো দিন 7টা, কোনো দিন 8টা, কোনো দিন 9টা। আচ্ছা, কখন ব্রেকফাস্ট করো? কোনো ঠিক নেই, 8টা, 9টা, 10টা এরকম। কখন পড়তে বসো? কোনো ঠিক নেই, কোনো দিন বসি, কোনো দিন বসি না। কখন শরীরচর্চা, ব্যায়াম ট্যায়াম, খেলাধুলা করো? হ্যাঁ, কোনো দিন সারাদিনই খেলি, আবার মাঝে মাঝে খেলি না, ইত্যাদি, কোনো ঠিক নেই। কখন বিকেলে বাড়ি ফেরো সন্ধ্যার সময়? কোনো ঠিক নেই, তাই না? কোনো দিন 8টা, কোনো দিন 9টা, কোনো দিন বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেলাম, তাই না? কোনো ঠিক নেই। তখন বলছে, আমাকে কি প্রশ্নটা করেছিল মনে আছে? হ্যাঁ, খুব মনে আছে। আমি জীবনে কখন সফল হব? বলছে প্রতিবারে তুমি উত্তরটা দিয়ে দিয়েছো, কিন্তু কি বলেছিল? যার ঘুম থেকে ওঠার ঠিক নেই, ব্রেকফাস্ট করার ঠিক নেই, খেলাধুলা, পড়াশোনা, স্কুল যাওয়া, কলেজ যাওয়া, বাড়ি ফেরার ঠিক নেই, তার জীবনের সাফল্য লাভেরও কোনো ঠিক নেই। সেজন্য এটাই প্রথম কথায় বলে যে স্বচ্ছন্দতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, খেয়াল করে সেজন্য চরিত্র তৈরি করতে হবে। এবার কতগুলো সহজে মনে রাখার মতন কতগুলো ফর্মুলা বলে শেষ করি, তাই না? কিছু টেক হোম করতে হবে তো, নাহলে বলবে ও মহারাজ বলেছেন, খুব ভালো বলেছেন, এবার কী করে বলেছি বলো তো? আরে এত বলেছেন, কোনোটাই মনে নেই, তাই না? এরকম না হয়ে এবার একেবারে কতগুলো জিনিস একেবারে মনে রেখেই বাড়ি যাব, তাই না? 6টা কারণে পড়াশোনা হয়নি, এটা একটা বললাম, স্বচ্ছন্দত্ব মানে উচ্ছৃঙ্খলতা। 2 নম্বর ধনার্থিত্ব বলেছি, 3 নম্বর প্রেম, 4 নম্বর ভোগ, তারপরে আলস্য আর অবিনীত হওয়া। মনে আছে 6টা? কেউ বলবে নাকি? হ্যাঁ ভাইটি বলো। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন, হ্যাঁ, তারপর ধনের প্রতি লোভ, প্রেম, অবিনীত, আলস্য এবং বস্তুবাদ। ভোগবাদ, ঠিক, একদম ঠিক ঠিক ঠিক। জোরে হাততালি, এসো। না, ছেলেরাও তাহলে জেগে আছে, তাহলে শুধুই দাসত্ব হবে না, তাই না? এই যে বলছিলাম মেয়েরা সব এগিয়ে গেছে, তাহলে ছেলেও একটি অন্তত প্রমাণ করেছে যে তারাও জেগে আছে। এটাই আমরা চাই, সবাই স্বাবলম্বী হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। কষ্ট মানেই হচ্ছে যখনই অন্যের কাছে হাত পাতবে তখন কষ্ট, তাই না? পরভাগ্য উপজীবী, যে পরের ভাগ্যে খাবে তার কষ্ট হবে, নিজের ভাগ্যে নিজে খাবো। ম্যান ইজ দ্য মেকার অফ হিজ ওন ফরচুন, তাই না? মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য বিধাতা। অয়ং মে হস্ত ভগবান, অয়ং মে ভগবত্তর, অয়ং মে বিশ্বভেষজ, অয়ং শিব বিমর্শন।
আমি নিজে নিজের ভাগ্যকে নির্মাণ করব, আমি কারো ওপর নির্ভর করে থাকবো না। কি কার বয়ে গেছে বলো তো? বলছে সরকার কিছু করলো না, তারপরে মা বাবা কিছু করলেন না, তারপরে বন্ধু কিছু করলো না, তো এই জীবন একটা হয় নাকি? প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কে তোমার জন্য কি করবে? সেজন্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা। কদিন আগে তারেক সাহেব শপথ গ্রহণ করেছেন। কোথায়? বাংলাদেশে। কি প্রধানমন্ত্রী নাকি? দেশ বিদেশের সব নানান জন গেছে, ভারত থেকেও প্রতিনিধি গেছেন, তাই না? এরকম যখন সিংহাসনে অভিষেক হয়, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এসব হচ্ছেন, ওথ টেকিং, তাই না? এগুলো হতে থাকে। কিন্তু দেখো, বনের মধ্যে সিংহের সম্বন্ধে বলা হয় সিংহ পশু রাজ বলা হয় না? এই যে সিংহ রাজত্ব করছে, তার কোনো ওথ টেকিং হয়, কোনো অভিষেক হয়, কোনো সংস্কার হয়, অনুষ্ঠান হয়, তারপরে তিনি নিজে জঙ্গলের রাজা। সে কি করে তাহলে জঙ্গলের রাজত্ব করে? নিজের শক্তি দিয়ে, বল দিয়ে, তাই না? ন অভিষেক ন সংস্কার সিংহস্য ক্রিয়তে বনে বিক্রমার্জিত সত্যস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা। নিজের শক্তি বলে সে রাজা। এক একজনের আঙুল দেখলে মনে হয় না ভগবান কম দিয়েছেন, 10টা আঙুল দিয়েছেন, আর কটা হলে আর কটা আংটি পড়তো। যে যেসাম বাহুবলম নাস্তি যেসাম নাস্তি মনোবলম তেসাম চন্দ্রবলম বাপি কিংকুরিয়াদ অম্বরস্থিতম। যার বাহুতে বল নেই, যার মনেতে বল নেই, সুদূর আকাশস্থিত মুনস্টোন, তাই না? বলি না, সে তার কি উপকারে আসবে? আসলে হচ্ছে নিজের বাহুতে বল থাকতে হবে, মনেতে বল থাকতে হবে, ক্যারেক্টার তৈরি করতে হবে, তখন তার মধ্যে শক্তি আসবে, তাই না? এই ক্যারেক্টার ফর্মুলা বলবো, ভুলে গেলে মনে করে দেবে। বললাম না যে টেক হোম করবো, কিছু ফর্মুলা বলে দেবো, সহজে মনে রেখে সেগুলো। এখানে সবাই এত মন দিয়ে শুনেছ, আমি খুব এজন্য আনন্দিত যে যতগুলো প্রশ্ন করেছি একটাও কেউ যে শ্রোতাদের মধ্য থেকে উত্তর আসেনি, হয়নি এখনো পর্যন্ত। বলো। আমার নাম ত্রিনাথ সরকার। কোথায় বাড়ি? বাড়ি বিধাননগর। আর কি পড়াশোনা কোথায়? আমি এখন বিকম অনার্স করছি গোয়েঙ্কা কলেজ থেকে। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে কি পড়ছো? এখানে কম্পিউটার বেসিক করছি। আচ্ছা, বাহ। তাহলে তোমার কি প্রশ্ন করেছিলাম যেন? এই মানে কোনগুলো আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে? হ্যাঁ, বলো এবার। আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন, তারপর ধনের প্রতি লোভ, তারপর প্রেম, তারপর মানে আলস্য, তারপর বস্তুর প্রতি লোভ এবং কারো কথা না শোনা। একদম জোরে হাততালি। আবার নামটা বলো। নাম ত্রিনাথ সরকার। ঠিক আছে, তাহলে এরকমই কণ্ঠের ব্যবহার হবে, তাই না? একদম। তাহলে যখন বলার কথা বলতে পারলে শক্তি। এখন যদি এই যে বললাম তোমরা কদিন এখন চাকরিতে ইন্টারভিউ দিতে যাবে, তাহলে একটাই যদি চাকরি থাকে, কে পাবে? এই এতজনের প্রশ্নের মধ্যে দেখো ও সঠিক উত্তর দিয়েছে, ও কিন্তু এখানে একটা মানে প্র্যাকটিস হয়ে গেল, ইন্টারভিউ দেওয়ার একটা প্র্যাকটিস, তাই না? সবার সামনে এসে বলতে পারলো। এত কথা বলি, আমাদের কথা বলে বলে সমস্ত শক্তি অপচয় হয়ে যায়, কিন্তু কাজের সময় কিন্তু কথা বলতে পারি না। তাই এরা সবাই যারা মঞ্চে এসেছে সবাই কিন্তু কাজের সময় কথা বলতে পেরেছে। তো এগুলি হচ্ছে সামর্থ্য লাভ। মানুষ হতে হলে ম্যান ফর্মুলা মনে রাখতে হয়। যে কতগুলো ফর্মুলা বলবো বলেছিলাম ক্যারেক্টার ফর্মুলার আগে, আমরা সবাই মানুষ হতে চাই। ম্যান ফর্মুলা বলছি, এম ফর মোরালিটি, এ ফর অ্যাবিলিটি, আর এন ফর নোবিলিটি। আর মেয়েরা বলবে হ্যাঁ ম্যান ফর্মুলা ভালো, কিন্তু আমি ভালো ওমেন হতে চাই, আরও দুটো শক্তি বাড়বে। ডাব্লিউ ফর উইজডম, ও ফর অপটিমিজম। তাহলে ম্যান ওমেন ফর্মুলা খুব কঠিন লাগবে মনে হয়।
তাহলে এম ফর মোরালিটি, নৈতিক জীবন ভালো করব। ঠিক আছে? কোনটা নৈতিক কোনটা অনৈতিক কী করে বুঝবো? দ্যাট হুইচ ইজ সেলফিশ ইজ ইমোরাল, দ্যাট হুইচ ইজ সেলফলেস ইজ মোরাল। যেটা স্বার্থপরতার সঙ্গে যুক্ত সেটা হচ্ছে অনৈতিক, যেটা নিঃস্বার্থ সেটা নৈতিক। স্বামীজি বলছেন আনসেলফিশনেস ইজ গড। সোজা হয়ে বসো, সোজা হয়ে বাবু, সোজা হয়ে বসো সব। তাহলে যেটা স্বার্থপরতার সঙ্গে যুক্ত সেটা অনৈতিক, আর যেটা নিঃস্বার্থ সেটা হচ্ছে নৈতিক। বলো, আনসেলফিশনেস ইজ গড, নিঃস্বার্থপরতাই ভগবান। তাহলে মোরালিটি, এ ফর অ্যাবিলিটি, অ্যাবিলিটি মানে সামর্থ্য, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে হবে। তাহলে ছেলে মেয়ে যেই হোক, কষ্টের কারণ দুঃখের কারণ বলেছি পরাধীনতা। স্বাবলম্বী হলে তাহলে দুঃখ নেই। যদি হাত পাততে না হয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে বললাম যে আমি বাবার কাছে হাত পাতবো না, স্বামীর কাছে হাত পাতবো না, পুত্রের কাছে হাত পাতবো না, নিজের পায়ে নিজে ধরবো। আমি বাবাকে সাহায্য করতে পারবো এমন সামর্থ্য, আমি স্বামীকে সাহায্য করতে পারবো এমন সামর্থ্য, আমি পুত্রকে সাহায্য করব এমন সামর্থ্য। যে হোক, ছেলে মেয়ে যেই হোক, যে সামর্থ্য লাভ করবে না, দুর্বল থাকবে, তাকে কিন্তু আঘাত পেতে হবে। একটা আমি উদাহরণ বলি, সেই ক্ষেত্রে কালী মন্দিরে বলি হয়, হাতি বলি হয়, বাঘ সিংহ নামই উচ্চারণ করবে না। অজাপুত্রম বলিম দদ্দাত, অজা মানে ছাগল শিশু, ছাগল বলি হয় কি না? মা কালী ভগবান মারবার সময় শক্তিশালীকে মারলেন না দুর্বলকে মারলেন? দুর্বল। তাহলে ভগবানই যদি দুর্বলকে মারে, আর জগতে কোনো ছেলে মেয়ের যদি গায়ে একটু বেশি শক্তি হয়, তাহলে যে দুবলা তাকে একটু চাটি চাটি মারবে কি না? তাই না? শুধু শারীরিকভাবে দুর্বলতা নয়, এটা দেখবে মানসিক, বৌদ্ধিক, তাই না? একটা সিম্পল ফর্মুলা আছে, SIMPLE, সিম্পল। স্পিরিচুয়াল গ্রোথ, ইন্টেলেকচুয়াল গ্রোথ, M মেন্টাল গ্রোথ, P ফিজিক্যাল গ্রোথ, L লজিক্যাল গ্রোথ, E ইমোশনাল গ্রোথ, সিম্পল ফর্মুলা। এগুলো থাকলে কিন্তু তুমি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। এইগুলোর শক্তির বিকাশ হবে, আধ্যাত্মিক শক্তি, স্পিরিচুয়াল। আর ইন্টেলেকচুয়াল, বুদ্ধি, তাই না? বুদ্ধির যস্য বলম তস্য বলা হয়। কিন্তু শুধুই বুদ্ধি দিয়ে দেখবে এই যে যতগুলো এখন মিসাইল ছোড়া হচ্ছে, এগুলো মূর্খেরা তৈরি করেছে না তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল বুদ্ধিমান সায়েন্টিস্ট, তারা তৈরি করেছে? তাহলে এর দ্বারা জগতের কল্যাণ হচ্ছে না অকল্যাণ হচ্ছে? দেখো, যদি শুধুই ইন্টেলেকচুয়াল গ্রোথ হয়, এরকম আরও মিসাইল, আরও ওয়েপন্স, নানান রকম এগুলোই হবে। জগতের যে ক্ষতি হচ্ছে, অশিক্ষিতরা বেশি ক্ষতি করছে না শিক্ষিতরা বেশি ক্ষতি করছে? শিক্ষিতরা স্বাক্ষর কিনা? স্বাক্ষর কথার বহু বচন করলে সাক্ষরা, সাক্ষরা কথাটাকে বিপরীতভাবে বানান করো তো, সাক্ষরা রাক্ষসা, ঠিক কিনা? সাক্ষরা বিপরীত আসছে তো রাক্ষসা এব কেবল, সরস বিপরীত আসছে সরসোত্তম নমঞ্চতে। সরস কথাটাকে বিপরীতভাবে বানান করো, দেখো সরসই থাকে। এই সরস হওয়া মানে মানুষ হওয়া, ম্যান ফর্মুলা। তাহলে মোরালিটি, অ্যাবিলিটি মানে সামর্থ্য লাভ করতে হবে। আর নোবেলিটি, উদার মহৎ হতে হবে। কীরকম উদার মহৎ? প্রকৃতি যেমন উদার, উদারভাবে আমাদের বাতাস দিচ্ছে কিনা, আলো দিচ্ছে কিনা, তাই না? উদারভাবে জল, নদী এগুলো বইছে কিনা, সমুদ্র তুমি যাই দেখো, সবার কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পাচ্ছি। কীরকম উদার হতে হবে? আকাশ আমায় শিক্ষা দিল। কে বলবে? বলবে? একটু বলো দেখি, কতটা বলতে পারো? কে বলবে একটু? আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাই রে, কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে। তারপর বলো বলো, এই বোনটি বলবে। হ্যাঁ, বসো। খোলা মাঠের উপদেশে দিল খোলা হই তাই রে।
তারপর সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে, চাঁদ শেখালো হাসতে মিঠে মধুর কথা বলতে, ইঙ্গিতে তার শেখায় সাগর অন্তর হোক রত্ন আকর, নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে। খুব কঠিন। দেখো আমি বলবো পড়াশোনা, আমরা কঠিন জিনিস শেখার জন্য এত চেষ্টা করি, হয়তো পারি না, কিন্তু সহজগুলো তো পারি, ঠিক কিনা বলো? আজ থেকে এইটা তুমি সংকল্প করো, দেখবে তোমার আত্মবিশ্বাস কত বেড়ে যাবে। তুমি সহজ জিনিসকে অবজ্ঞা করবে না, অবহেলা করবে না, সহজগুলোকে শিখে নাও। কিন্তু দেখো সহজ কথাও কিন্তু সহজে বলা যায় না, একসঙ্গে বলবে সহজ কথা না যায় কওয়া সহজে। সহজ কথাও কিন্তু সহজে বলা যায় না, একসঙ্গে বলে বি গুড অ্যান্ড ডু গুড। এটা বলতে পারবে না কেউ আছো? শিখতে কতক্ষণ লাগলো? 1 মিনিটও লেগেছে? তাহলে 1 মিনিটে একটা ভালো কথা বলতে পারো, মানে শিখতে পারো এবং বলতে পারো, তোমরাই প্রমাণ করছো। কিন্তু তোমাকে এখন যদি বলি, সবাই এখানে যারা আছে অন্তত মাধ্যমিক পাশ করে তারপরে এসছে, বছরে একটা ভালো কথা শিখেছো, এখানে মঞ্চে এসে বলবে, ওরে বাপরে বাপ কী বলবো, ঠিক কিনা বলো? দেখো বলার সময় কিন্তু আমরা বলতে পারছি না, তাহলে কি তুমি শেখোনি? তুমি যে কত শিখেছো সেটা তুমি সচেতন নও, তুমি ভুলে গেছো। সেজন্য শিক্ষার 2টো স্তম্ভ আমি বলবো মনে রাখা। হ্যাঁ আচ্ছা বসো, আচ্ছা তুমি একবার এসো, এটা বই নিয়ে যাবে, একটা উপহার এটা পাবে, এটা স্বামীজির উপরে লেখা। আচ্ছা আগে বলুন না কি নাম? দেখো পড়ে যাবে না, নাম বলে দাও। অর্কাবতারণ। ভালো করে। অর্কাবতারণ। অর্কা অর্কাবতারণ। অর্কাবতারণ। বাপরে, এই সব এর চেয়ে কঠিন না আর কিছু খুঁজে পাই নাম লেখার জন্য। অর্কাবতারণ মানে কি? মানে অর্ক মানে সূর্য, হ্যাঁ, সে অবতরণ করে এসছে না, তার আভা। ও অর্ক আভা, আমি বললাম অর্কের বুঝি অবতরণ হয়েছে, সেও নয়, অর্কের আভা। অর্কাভা তারণ। তারণ, আভার তারণ মানে কি? না, তারণ আমার মানে অর্কাভা, সারনেম। হ্যাঁ সারনেম। ও অর্কাভা, আচ্ছা মূল নামটা হচ্ছে অর্কাভা, হ্যাঁ আর সারনেম হচ্ছে তারণ। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, অর্কাভা তারণ। আরে বাপ রে বাপ, আমি এত সংস্কৃত বলি, আমাকে বলে আপনি খুব বলেন, আমারও দাঁত ভেঙে যাচ্ছে, এই না? বলো, ঠিক আছে বলে দাও, নাম বলো। অর্কাবতারণ। আচ্ছা তারপরে এবার না, ঠিক আছে, এবার হচ্ছে কি এখানে কি ক্লাস করছো? বেসিক কম্পিউটার কোর্স করতে। বেসিক কম্পিউটার। আগে কি পড়াশোনা করেছো? আমি মাধ্যমিক দিলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা তাহলে উপহার। ধন্যবাদ, জোরে হাততালি। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ, এই আচ্ছা কোথায় বাড়ি বাবা? আমার পাইকপাড়া। পাইকপাড়া। এখানে পাইকপাড়া মানে টালা পাইকপাড়া, কাছাকাছি। জল খাওয়ায় সারা কলকাতাকে। অর্কাভা, বাহ, অর্ক আভা, সূর্যের আলো, তাই না? সূর্যের আলো, সূর্য আমায়, ওই কবিতাতেই আছে, মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে, চাঁদ শেখালো হাসতে মিঠে মধুর কথা বলতে, আছে না? ইঙ্গিতে তার শেখায় সাগর অন্তর হোক রত্ন আকর, নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে। কত সোজা কি না, খুব কঠিন। তাহলে সোজা জিনিসটা শিখতে কে বারণ করেছে বলো? তুমি একটু চেষ্টা করলেই পারবে। ওই যে বললে, দেখো আমি বললাম বি গুড অ্যান্ড ডু গুড, এটা শিখতে 1 মিনিটও লাগে না। এরকম ছোট ছোট জিনিসগুলো তুমি শেখো, দেখবে তোমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে। আমি এটা জানি, এটা জানি, এটা জানি, এটা জানি। তারপরে আস্তে আস্তে দেখবে বড় জিনিসও, এর চাইতে আর একটু বড় কথা শিখবো, এর চাইতে আর একটু বড়,
তাই না? তখন দেখবে এটা তোমার একটা হবি হয়ে যাবে। আর ওই যে 10টা কথা বলতে পারছো না, মাধ্যমিক পাশ করেছো, 10 বছর পড়েছো, যদি বলি 10টা ভালো কথা বলো, তুমি কি শেখোনি? তুমি শিখেছো, কিন্তু দেখো সেগুলো যথাসময়ে বলতে পারছো না, ভুলে গেছো। ঠিক দেখো, পরীক্ষার দিন মনে হয় না আজকে আমি সেগুলো সব ভুলে যাচ্ছি, হয় কারো কারো? আমি সারা বছর পড়াশোনা করেছি, পরীক্ষার দিনই মনে হচ্ছে আমি যেন সব ভুলে যাচ্ছি, তাই না? কেন এটা হয়? দেখবে যেটা 1 সপ্তাহ আগে পড়েছো মনে আছে ঠিকই, কিন্তু যেটা 1 মাস 2 মাস আগে পড়েছো সেটাই ভুলে গেছো। সেজন্য কী করতে হবে? তোমাকে রিভিশন করতে হবে। যেগুলো তুমি শিখেছো সেগুলো যেন ভুলে না যাও। মাঝে মাঝে পুরনো পড়া, সহজ পড়া, সেগুলো তুমি করো। আজ থেকে তুমি অভ্যাস করে দেখো, তুমি 1 সপ্তাহের মধ্যে এর সুফল পাবে। যেগুলো সহজ বলে তুমি অবহেলা করেছিলে, অবজ্ঞা করেছিলে, তুমি ভুলে গেছো, কিন্তু সেগুলো একটু রিভিশন করে দেখো, দেখবে তোমার আত্মবিশ্বাস কত বেড়ে গেছে, কত তুমি শিখেছো, কত বিদ্যা আছে তোমার। মনে থাকবে এটা। যারা ফার্স্ট সেকেন্ড হয় তারা যে খুব তোমার চাইতে বেশি মেধাবী, বুদ্ধিমান, এরকম মনে করার কারণ নেই। তারা জানতে অজান্তে তারা কিন্তু শনিবার রবিবার হলে, ছুটির দিন হলে পুরনো পড়াগুলো পড়ে নেয়। সেজন্য ওই যথাসময়ে ঠিকভাবে লেখাগুলো লিখতে পারছে, বলার সময় বলতে পারছে। কতগুলো জিনিস ধীরে ধীরে করতে হয়। পড়াশোনা তার মধ্যে একটা, অল্প অল্প বিন্দু বিন্দু জল পড়তে পড়তে ঘট ভরে যায় কিনা, তেমনি অল্প অল্প বিদ্যা লাভ করতে করতে, ছোট ছোট কথা শিখতে শিখতে দেখবে তুমি অনেক বড় বড় কথা, অনেক বড় বড় বিদ্যা অধিকারী হবে। কঠিন জিনিস শেখার জন্য যত না চেষ্টা করবো, আমি বলবো তুমি সহজ জিনিসগুলো আয়ত্ত করো। এই সহজ জিনিসটা জানে, এই সহজ জিনিসটা, তারপরে দেখবে কঠিন জিনিস আয়ত্ত হয়ে যাবে। মনে থাকবে টেকনিকটা। এটা আজ থেকে তুমি চেষ্টা করো, অনেক সহজে তুমি এই বিদ্যা লাভ করতে পারবে। যাই হোক, তাহলে যে কথাগুলো বলছিলাম, ম্যান ফর্মুলা, এম ফর মোরালিটি, এ ফর অ্যাবিলিটি, এন ফর নোবিলিটি, উদার মহৎ প্রকৃতির মতন, আর ডাব্লিউ ফর উইজডম। উইজডম হচ্ছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা শক্তি নারীর মধ্যে বেশি। কীর্তি শ্রী বাক্য নারীনাম স্মৃতির মেধা ধৃতিক সমা। কতগুলো শক্তি আছে বলো? ক্ষমায়া, দয়া, প্রেমনা, সুন্দরিতেন, আর্যবেন চ, বশীকুর্যাৎ, জগৎ সর্বম বিনয়েন চ সেবয়া। তোমাদের মনে হয় না সবাই আমার বশীভূত হলে ভালো? মা, বাবা, হ্যাঁ, ভাই, বোন, সবাই আমার কথা শুনে, আমার আত্মীয় পরিজন, হয় কি না? আর বশীভূত করার জন্য ওই অমুক ফকিরের কাছে, অমুকের কাছে তাবিজ, কবচ, জলপড়া, এইসব বলছে, এগুলো কোনোটা দরকার নেই। কতগুলো গুণের চর্চা করে দেখো, গোটা জগৎ তোমার বশীভূত হচ্ছে, সবাই কথা শুনবে। বলবো একটু আগেই যেটা বলা হলো, তোমার মধ্যে যে ক্ষমার ভাব থাকে, দয়ার ভাব থাকে, প্রেম প্রীতি ভালোবাসা থাকে, ক্ষমায়া দয়া প্রেম না, সুন্দরিতে না। কিন্তু এখনকার দিনের মতো প্রেম নয়, কিন্তু প্রেম হচ্ছে লাভ, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট বা ডিভোর্স অ্যাট ফার্স্ট ফাইট। এরকম প্রেম হলে হবে না। সত্যিকারের ভালোবাসা, কার ভালোবাসা শান্তি দেয় সবচাইতে জগতে? মা। বলো, মাকে একটু প্রণাম করবো, সোজা হয়ে বলো, শান্তিরূপম, ক্ষমারূপম, স্নেহরূপম, শুভঙ্করীম, সাক্ষাৎ ভগবতী দেবী মাতরম ত্বাং নমাম্যহম। মাকে কেন ভালো লাগে? শান্তি। মা মানেই শান্তি, মা মানে ক্ষমারূপম, ক্ষমা। মাকে ভালো লাগে, তিনি ক্ষমা করেন বলে। মাকে ভালো লাগে কেন? স্নেহরূপম, তিনি স্নেহ করেন বলে। মাকে কেন ভালো লাগে? শুভকারিণী মা। একটা শব্দ অস্বীকার করতে পারবে? শান্তিরূপম, ক্ষমারূপম, স্নেহরূপম, শুভঙ্করী, সাক্ষাৎ ভগবতী দেবী। মা হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবতী। এরকম ভগবান জগতে আর দ্বিতীয় নেই।
অন্য ভগবান ভগবতীদের কত স্তব স্তুতি প্রার্থনা করি খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই না? কিন্তু মাকে কোনো প্রার্থনা করতে হয়? দেখো, সে হচ্ছে মায়ের মতন এত বড় ভগবান, জগতের দ্বিতীয় নেই, তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী দেবী মাতরম। মাকে কেন ভালো লাগে? তিনি ভালোবাসার জন্য ভালো লাগে। ভালোবাসার সংজ্ঞাটা কি বলো? লাভ গিভস অ্যান্ড ফরগিভস। কেন ভালো লাগে? গিভস, মা কী করেন? নিজেকে উজাড় করে দেন কিনা। অ্যান্ড ফরগিভস, ছেলে মেয়ে অন্যায় করলে ভুল করলে ক্ষমা করেন, এই জন্যই মাকে ভালো লাগে। জগতের যে কোনো ভালোবাসার সংজ্ঞা কিন্তু একটাই, তুমি যে সত্যি কাউকে ভালোবাসো, গিভস, নিজেকে উজাড় করে দাও বলে, সেটা সত্যিকারের ভালোবাসা। অ্যান্ড ফরগিভস, যাকে ভালোবাসি সে অন্যায় করলে ভুল করলেও তাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখি, সেটা হচ্ছে সত্যিকারের ভালোবাসা। মায়ের ভালোবাসাই বলো আর জগতের যে কোনো ভালোবাসা, সংজ্ঞা একটাই, গিভস অ্যান্ড ফরগিভস। কিন্তু কেন ডিভোর্স হচ্ছে আজকাল? হচ্ছে সেলফ গেটস অ্যান্ড ফরগেটস। স্বার্থপরেরা কী করে? গেট মানে পাওয়া, ফরগেট মানে ভুলে যাওয়া। তথাকথিত প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসা গেট। একটা ছেলে একটা মেয়ের কাছ থেকে সব নিংড়ে নিল, গেট। তারপর ফরগেট, তাকে ভুলে গিয়ে আরেকজনের সঙ্গে। মেয়েটাও গেট, ছেলেটার কাছ থেকে পেল, তাই না? তারপরে ফরগেট, তাকে ভুলে গিয়ে আবার আরেকজনের সঙ্গে সেও পালিয়ে গেল। তাহলে সংসার টিকবে কখনো? এটা হচ্ছে প্রেম নয়, এটা প্রতারণা। প্রতারণা করে কেউ কোনোদিন ভালো থাকতে পারবে? সেরকম দেখো, এখানেও কিন্তু ত্যাগ রয়েছে, এখানেও নিষ্ঠা রয়েছে, এখানেও ভক্তি রয়েছে, সত্যিকারের ভালোবাসা। এটা কিন্তু সাধনা। অর্ধম ভারিয়া মনুষ্যস্য ভারিয়া শ্রেষ্ঠতম সখা ভারিয়া মূলম ত্রিবর্গস্য ভারিয়া মিত্রং মরিষ্যত। বুঝতে, স্ত্রীর মতন এমন মিত্র বা স্বামীর মতন এমন মিত্র জগতে নেই। যদি সত্যিকারের হয়, দেখবে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা কেমন। ভারতীয় ভাবনায় দেখবে স্বামী বলেন, দেখবে বিয়ের সময় মন্ত্র বলা হয়, আমি আমার হৃদয়ে দিলাম, তুমিও তোমার হৃদয়ে আমাকে দিলে। একটি হৃদয়ের সঙ্গে আরেকটি হৃদয়ের মিলন, সেটাই বিবাহ, ঠিক কিনা? তা স্বাভাবিকভাবেই এই যে বলছে একজন আরেকজনের জন্য অনুভব করে গিভস অ্যান্ড ফরগিভস হবে, এটা হচ্ছে সত্যিকারের ভালোবাসা। এইটা হলে টিকবে, তা না হলে সেলফিশনেস মানে স্বার্থপরতা হলে সে পাবে এবং পাওয়ার পরে ভুলে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাওয়া। যাই হোক, তাহলে কোন কোন কারণে পড়াশোনা হয় না? বলা হয়েছিল স্বচ্ছন্দত্বম ধনার্থিত্বম প্রেম ভাব অথ ভোগিতা অবিনীতত্বম আলস্যঞ্চ। আর বলেছিলাম ম্যান ফর্মুলা, মোরালিটি, অ্যাবিলিটি, নোবিলিটি, আর ডাব্লিউ ফর উইজডম, আর ও ফর অপটিমিজম। বাড়িতে আশাটা জাগিয়ে রাখে, দেখবে মা, দিদি, বোনেরা, তাই না? গৃহকর্তা হয়তো ধরো তিনি সর্বশান্ত হয়ে গেছেন, তখন বাড়িতে যদি মা থাকেন বা দিদি থাকে, বোন থাকে, এই সময় তুমি সর্বশান্ত হয়ে গেছো বলে শয্যা গ্রহণ করেছো, আমার গয়নাগুলো এখনও আছে, তাই না? এগুলো তুমি বিক্রি করে পারো, বন্ধক দিয়ে পারো, আবার সংসারের হাল ধরো। এই শেষ কথাটা মা, দিদি, বোনেরা করেন কিনা প্রত্যেকটা বাড়িতে দেখবে। এ আশা বহ্নি বন্যা তরঙ্গের বেগ, বিশ্বশ্বাস ঝটিকার মেঘ, ভূতল গগন মূর্ছিত বিহ্বল করা, মরণে মরণে আলিঙ্গন। তাই মাঝে পথ চিরে চিরে নতুন সমুদ্র তীরে তরি নিয়ে দিতে হবে পারি। ডাকিছে কান্ডারি, এসেছে আদেশ, বন্দরে বন্ধন কাল আজিকের মতো হলো শেষ। তরঙ্গের সাথে লড়ি, বাহিয়া চলিতে হবে তরি, টানিয়া রাখিতে হবে পাল, আকড়ি ধরিতে হবে হাল। বাঁচিয়ার মরি, বাহিয়া চলিতে হবে তরি। যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল, যত অশ্রুজল, যত হিংসা হলাহল, সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া। কুল উল্লঙ্ঘিয়া ঊর্ধ্ব আকাশের ব্যঙ্গ করি, তবু বেয়ে তরি সব ঠেলে হতে হবে পার। কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার, শিরে উন্মত্ত দুর্দিন, চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন। যত বাধা বিপত্তি যাই হোক, আমরা এই আশাটা নিয়েই কিন্তু বাঁচব। এই আশাটা জাগিয়ে রাখে প্রত্যেকটা পরিবারে, দেখবে মা, দিদি, বোনেরা। বলে একসময় বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর। পরের লাইনটা কে বলবে দেখি? এখন বলতে বললে শক্তি।
বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। তাই না? নারী পুরুষ সকলের সমান অবদান, বরং মা দিদি বোনেদের বেশি। জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান, মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহিয়ান। কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে। কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে। কত মাতা দিল হৃদয় উপারি, কত বোন দিল সেবা। বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা। কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি। প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী। রাজা করিয়াছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিল রানী। রানীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি। বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। কি অসাধারণ সুন্দর এইসব ভাবনা। খুব কঠিন লাগছে, কিন্তু এই সহজ জিনিসগুলো কিন্তু আমরা শিখছি না, বলছি না। এই যে এত কথা বলি, কিন্তু কাজের সময় বলতে পারছি না। কি করে চাকরি পাবো? যখন বলার কথা কি বলতে পারছি, তাই না? সেজন্য এই যোগ্যতা, অ্যাবিলিটি, নোবিলিটি, আর ওই উইজডম, প্রজ্ঞার শক্তি, আর আশা, হ্যাঁ আমি জীবনে একটা কিছু করব। হোয়েন ইউ আর বর্ন এ ম্যান, লিভ সাম ইনডেলিবল মার্ক বিহাইন্ড ইউ। জন্ম যখন নিয়েছো, একটা দাগ রেখে যাও, তাই না? তোমাকে চাকরির পেছনে ছুটতে হবে না, চাকরি তোমার পেছনে ছুটবে। কোনটা ভালো? চাকরি পেছনে ছুটলে ভালো না চাকরি তোমার পেছনে ছুটলে ভালো? কখন হবে? অ্যাবিলিটি, তাই না? এমন যোগ্যতা লাভ করব, আমাকে ডেকে চাকরি দেবে, তাই না? এইসব ভাবনাগুলো নিয়ে চললে ভালো থাকা যাবে কি না? তা স্বামীজির বাড়িতে তোমরা এসে গেছো, আমরা চাই এই শক্তি, সাহস, সূর্য, বীর্য, আশা, হ্যাঁ, উৎসাহ, উদ্যম, এইগুলো নিয়ে চলবো। উৎসাহ বলবান আর্য নাত্যুৎসাহাত পরম বলম। উৎসাহ আরম্ভ মাত্র ন জয়তে সর্বসম্পদ। সব সম্পদ লাভ করতে পারবো এই উৎসাহের শক্তিতে হবে। একটা হেরে যাব তো কী হয়েছে? Our greatest glory consists not in never falling, but in rising every time we fall. না পড়ার মধ্যে গৌরব নেই। যতবার পড়ে যাব ততবার উঠে দাঁড়াবো, আবার চলতে শুরু করব, আবার দৌড়তে শুরু করব, তাই না? এই চাকরিটা পেলাম না তো কী হয়েছে? আমি ভাববো আমার জন্য এর চাইতে একটা ভালো চাকরি অপেক্ষা করে আছে, আবার চেষ্টা, ঠিক না? এইভাবে জীবনে এইভাবে টিয়ার্স অ্যান্ড স্মাইল মেক দ্য মিউজিক অফ লাইফ। একটা মোবাইল পেলাম না বলে সে কি সুইসাইড করছে। আমি মোবাইল বাবার কাছে চাইবো কেন? আমি মোবাইলের কারখানা বানাবো, আমি সারা বিশ্বে মোবাইল সাপ্লাই দেবো। এরকম একটা প্রতিজ্ঞা করে তো দেখবো যে আমি মোবাইল কোম্পানির মালিক হব। বাবা আমাকে একটা মোবাইল দিলেন না, আর ওই জন্য কী বীর পুরুষ গিয়ে বিষ খেয়ে নিয়েছে। এটা বীরত্ব না কাপুরুষতা বলো? তা স্বাভাবিকভাবেই যে স্বামীজির কাছে আসবে, নিবেদিতার কাছে আসবে, ভারতীয় ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হবে, এই কাপুরুষতায় তারা অন্তত ডুবে যাবে না। মোবাইল পেলাম না, আমি মোবাইল কারখানা তৈরি করবো, মোবাইল সারা বিশ্বে সাপ্লাই দেবো, এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে। মোটরসাইকেল পেলাম না তো কী হলো? আমি এইবার এয়ার ট্যাক্সি বানাবো, তাই না? এই প্রতিজ্ঞা, এই অ্যাবিলিটি আনতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে শেষে বলবো চরিত্র গঠন করবো। CHRACTR ক্যারেক্টার, C ফর কারেজ, ঠিক আছে? H ফর হেড, হার্ট, হ্যান্ডস, ঠিক আছে? এগুলি ব্যাখ্যায় যাব না। CHA হচ্ছে অ্যাবস্টিনেন্স, মানে সংযত জীবনযাপন করব, তাই না? সংযমে মানুষ দেবতা হয়, ওর থেকে প্রচণ্ড শক্তি আছে সংযম থেকে। বললে তো বলার কোনো শেষ নেই, কদিন ধরে বললেও শেষ হবে না। তোমরা এত ভালো শ্রোতা, মানে আরও বলি, কিন্তু একটা জায়গায় থামতেই হবে, এরপরে না হলে যে মহারাজা আর আমাকে এখন আসতে দেবেন না। আর এখন আমার আত্মঘাতী কাজ হচ্ছে। আগেই বলেছি যে বেশি কথা বলে আর যে বেশি খাবার খায় আত্মঘাতী কাজ হয়। আমি এখন এত বেশি কথা বলে ফেলছি, আত্মঘাতী কাজ হচ্ছে। যাই হোক, CHA মানে অ্যাবস্টিনেন্স, মানে এবার সংযত হতে হবে আমাকেও। CHA আর হচ্ছে রেগুলারিটি, তাই না? নিয়মানুবর্তী হব। আবার আরেকটা এ হচ্ছে অ্যালার্টনেস, অ্যালার্ট টুডে অ্যান্ড অ্যালাইভ টুমোরো, তাই না? অ্যালার্টনেস, তাহলে চরিত্র গঠন হবে। C হচ্ছে কোঅপারেশন, থাকলে আমাদের চরিত্রটা ভালো গঠন হবে। T হচ্ছে ট্রুথফুলনেস, তুমি যদি সত্যকে অবলম্বন করি তাহলে চরিত্রটা তৈরি হবে। E হচ্ছে এনথুসিয়াজম, মানে উৎসাহ থাকবে তাহলে চরিত্রটা তৈরি হবে, হতাশ হলে হবে না।
তাহলে আর হচ্ছে রাইচাসনেস মানে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে, তাই না? অন্যায়ের দুর্নীতির আশ্রয় নিলে হবে না। এখনকার দিনে এই দুর্নীতি, করাপশন একটা বড় সমস্যা না সারা বিশ্বের? তা সেটা নয়, ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপন করব, একটু অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। যে গুড লাক, তাহলে সবাই ভালো থাকবে। এরা সবাই আমি বলবো বিবেকানন্দ ব্রিগেড বলি, নিবেদিতা ব্রিগেড বলি, তার হচ্ছে সদস্য হয়ে গেছে। এরা এখান থেকে শিক্ষা নেবে, নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে, মা বাবাকে আনন্দিত করবে, আমাদের ইনস্টিটিউটকে গর্বিত করবে, দেশকে গর্বিত করবে, সকলের সুখের কারণ হবে। এই যে প্রথমে বলেছিলাম, নন্দন্তু সর্বভূতানি, সব প্রাণী আনন্দ লাভ করুক, স্নেহন্তু বিজনের সপি, বিজন প্রদেশে গিয়েও আমাদের মনগুলো যেন কুৎসিত না হয়, আমরা যেন সবার প্রতি স্নেহ ভালোবাসা বজায় রাখি। অনেকে পেছন থেকে ছুরি মারে না, এরকম যেন আমাদের মনের অবস্থা না হয়। স্নেহন্তু বিজনের স্বস্তিস্তু সর্বভূতেষু, সমস্ত প্রাণীর যেন স্বস্তি লাভ হয়। নিরাতঙ্কানি সন্তুচ, কেউ যেন জগতে আতঙ্কিত বোধ না করেন, তাই না? আতঙ্কবাদ এখনকার দিনে বড় সমস্যা কিনা, টেরোরিজম, এটা যেন না হয়। নিরাতঙ্কানি সন্তুচ। শিবমস্তু দ্বিজাতি নাম, দ্বিজাতি মানে ব্রাহ্মণরা যেন ভালো থাকেন। ব্রাহ্মণ মানে কি? যারা সংযত জীবনযাপন করেন। বলছে যে কোনো দেশে যে কোনো ধর্মেই ব্রাহ্মণেরা আছেন। আদম, দাউদ, ঈসা, মুসা, ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, এরকম যেমন আছে বিদুষী, মৈত্রী, খনা, লীলাবতী, পুরুষ নারী, এরকম মহাজ্ঞানী মহাজন, তাই না? এরা যেন ভালো থাকেন, কারণ আমাদের সাধারণ মানুষের যখন স্খলন পতন হবে, এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা চলব, ঠিক আছে? শিবমস্তু দ্বিজাতি না মানে, তাহলে যারা ভালো মানুষ, মনীষী, মহামানবী, মহামানব, এরা যেন জগতে ভালো থাকেন, কারণ আমাদের সাধারণ মানুষের তারা পথপ্রদর্শক। শিবমস্তু দ্বিজাতি না, প্রীতিরস্তু পরস্পরম, আমরা যেন পরস্পরকে প্রীতি করি। প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখনই আমাদেরই কুড়ে ঘরে। প্রীতিরস্তু পরস্পর। সমৃদ্ধি সর্ববর্ণানাম, সমস্ত বর্ণের মানুষের জন্য সমৃদ্ধি আসে, কেউ যেন অভাবী না থাকে। সিদ্ধিরস্তু চ কর্মনাম, যত মঙ্গল কর্ম যেখানে মানুষ শুরু করুক, যে কোনো দেশে, যে কোনো ধর্মে, যে কোনো স্থানে, সেই ভালো কাজটা যেন সুসম্পন্ন হয়, সেটা যেন মাঝপথে ভণ্ডুল না হয়। অসাধারণ। সবার তাহলে মঙ্গল প্রার্থনা করে, তোমাদেরও জীবন সার্থক সফল হোক এটা প্রার্থনা করে, আমাকে বড়রা ক্ষমা করবেন। আমি যেহেতু ছোটদের উদ্দেশ্য করে তুমি বলেছি, বড়রা ক্ষমা করবেন। আপনাদেরকেও আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সকলকে আবার শুভকামনা জানিয়ে মহারাজজিকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা। দিব্য প্রজ্ঞানন্দজি, তিনি বিভিন্ন দিকে আমাদের স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজের, কম্পিউটার এডুকেশনের, স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা রয়েছে, আরও অন্য ইউথ প্রোগ্রাম, বহু প্রোগ্রাম তিনি এগুলো কন্ডাক্ট করছেন। তা সেই জন্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তারও অনেক সুস্থতা, শান্তি, আনন্দ কামনা করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রার্থনা করে আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার, শুভকামনা। এখানে শোভন ভাই, অন্য সকলে অন্তরিক্ষে থেকে যারা সাহায্য করছে, তাদের সকলকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নমস্কার। Thank you very much, Maharaj, for your valuable words. And thanks to faculty members for being with us, and to students and non-teaching staff members for your kind cooperation. I think now it's time for us to go to your classes or your regular schedule. Please do give your attendance to your teachers, and then when you leave, please collect some snacks which are arranged outside. So we shall meet again. Please wait until Maharajji leaves the hall, and then you can proceed. Thank you. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Shri Ram Krishna Arpanamastu.